నీవు ప్రేమా శక్తి నింపి నీదు దీవెన నీయవే నా సమస్తము నా సమస్తము నా సమస్తము జోసఫ్ నా సమస్తము నా సురక్షకారికి తు నా సమస్తము నా యేసు స్వామిని. I request brother Daniel to come forward and share the word of God. Paadadama paata. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender to thee, my blessed Savior. I surrender all. Let's pray. Precious Heavenly Father, just as we are singing, we surrender all to thee. We surrender our lives to thee. We surrender our beings to thee, that thou may have all the preeminence in our lives, that you may bless us and speak to our hearts. This time that we are coming to your presence, that we may feel refreshed, that we may feel strengthened to serve you in the remaining days of our times here on earth. We want to thank you for this great opportunity that you have given unto us. David of old said, he was glad when they said unto him, let's go to the house of the Lord. మరి భక్తుడైన దావీదు అంటున్నాడు, జనులు దేవుని మందిరమునకు వెళుదమని నాతో చెప్పినప్పుడు నా హృదయము సంతోషించుచున్నది అన్నాడు. Speak to us today. మాతో నువ్వు మాట్లాడు ప్రభువా. Take me out of the way. నన్ను మార్గంలోంచి తప్పించండి. I am feeble and weak. ఓ ప్రభువా, నేను బలహీనుడను, నీతిమంతుడిని కాను. But I am depending on you, కానీ నేను నీపైన ఆనుకొని ఉన్నాను. Send thy help this time. దేవని ఆత్మను ఈ సమయంలో మా మీదకి పంపించండి. And help me, Father. నీవు నాకు సహాయము చేయండి. Give me thy anointing, Lord. నీ అభిషేకము నాకు దయచేయండి నాయనా. Lord, that I may speak your word. దేవని వాక్యమునే పలికే శక్తి నాకు ఇవ్వండి. As you have wanted it to be spoken. దేవని ఇదివరకే నువ్వు పలికిన దానినే నేను పలుకుచున్నాను. Bless these dear saints. దేవా మరి పాటలు పరిశుద్ధులను దీవించండి. And help them as they listen to your word. దేవుని వాక్యం వినే కృప వారికి సహాయము చేయండి. For the few minutes that we shall be here, Father, కొన్ని నిమిషాలు నీవు మీ స్వరాన్ని విందుము గాక. may you be pleased to come in our midst. మీ మా మధ్యకు రావడానికి మీరు దయ చూపండి. And speak to every heart, Lord. ప్రతి గుండెతో మీరు మాట్లాడండి నాయనా. That is in need of thee. ఈ మా అవసరతను బట్టి మీరు మాట్లాడండి. For our hearts are open to thee. దేవా, నీ కొరకు మా హృదయాలు తెరిచి ఉన్నాయి. We want to receive something from you, Lord. మేము నీ యొద్ద నుండి ఏదో పొందుకొని కోరుచున్నాం. Like the woman at the well, ఆ బావి దగ్గర స్త్రీ ప్రభువా, we are thirsting for thee, Lord. మేము అలాగునే దప్పిక కలిగి ఉన్నాం. May you fill us, Lord. మీరు మమ్మల్ని నింపండి నాయనా. That we may feel you truly spoken to us. దేవా, నీవు మాట పలికి మమ్మల్ని తృప్తి పరచండి. Grant it, Lord. అది మాకు అనుగ్రహించమని. Every power of the devil, we bind it in the name of the Lord Jesus Christ. బంధిస్తున్నాం ప్రభువా. We believe that your presence will be here. నీ సన్నిధి మా మధ్యలో ఉన్నదని మేము నమ్ముతున్నాం. And your presence is here. నీ సన్నిధి ఇక్కడ ఉన్నది నాయనా. Grant it, Lord. అది మాకు అనుగ్రహించమని. For in the name of the Lord Jesus Christ we ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి అడుగుచున్నాము తండ్రి. Amen. సంఘం ఆమేన్ చెప్పుదురు గాక. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord.
I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నా శుభములు కలుగును గాక. I'm certainly grateful to be here. మరి మీ మధ్యలో ఉండుట నాకు ఎంతో గొప్ప భాగ్యమై ఉన్నది. I'm grateful for your invitation. మరి మీరు ఇచ్చిన ఆహ్వానాన్ని బట్టి నేను ధన్యుడై ఉన్నాను. I am delighted to be among you. మరి మీ మధ్యలో ఉండుట నాకు ఎంతో గొప్ప ఆనందంగా ఉంది. It is a joy to be among us people who love the Lord. దేవుని ప్రేమించే ప్రజల మధ్యలో ఉండడం అనేదే గొప్ప భాగ్యం. And we are very grateful for you. I'm very grateful for you. మరి మీ అందరిని బట్టి నేను ఎంతో ధన్యుడై ఉన్నాను. And I believe that God is going to bless us. మరి దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడని నమ్ముతున్నాను. As we have this service this afternoon. ఈ మధ్యాహ్నం ముందు ఈ కూడిక ద్వారా మనలో ప్రతి ఒక్కరము దీవించబడాలి. Sorry for being late. మరి ఆలస్యమైనందుకు క్షమించండి. But we believe God always has his own way. కానీ ఎల్లప్పుడూ దేవుడికి తన మార్గం అంటూ ఒకటి ఉన్నదని మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. Praise the name of the Lord. దేవుని నామానికి స్తుతి కలుగును గాక. I won't take long, but I believe just the way the Spirit will lead me. మరి నాకంటూ సొంతంగా ఏమీ లేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపును బట్టి నేను ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను. But I believe I'm not going to take long. మరి నమ్మండి నేను ఎక్కువసేపు ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఉంచను. గెయిన్స్ తగ్గించు. Let's turn to our Bibles. గెయిన్స్ తగ్గించు. తక్కువ వాల్యూమైన పర్లేదు కానీ గెయిన్స్ తగ్గించు. ఓకే. yes sir. Let's turn to our Bibles. Okay. Without wasting much time. మరి ఎక్కువ సమయాన్ని పాడు చేయకుండా సరిపోద్ది. And read from the book of Corinthians, 2 Corinthians. రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో నుండి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. Chapter 4 verse 18. 4వ అధ్యాయము 18వ వచనము రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక. I'm going to read only one verse. ఒకే ఒక వచనాన్ని ఆయన చదువుతున్నాడు. 4వ అధ్యాయము 18వ వచనం. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. Amen. But the things which are not seen are eternal. మరి 17-18 కలిపి చదివారు ఆయన. మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమాభారమును కలుగజేయుచున్నది. ఎలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు, అదృశ్యమైనవి నిత్యములు. Amen. You may have your seats. దయచేసి అందరూ మీ స్థానాల్లో కూర్చోనండి. Certainly I know you have great expectation. మరి నాకు తెలుసు మీరు ఇచ్చిన ఆహ్వానము చాలా గొప్పది. I believe God is going to meet your expectation. మరి నేను నమ్ముతున్నాను మీ ఆశతో వచ్చిన మీ హృదయాలను దేవుడు తప్పక దర్శిస్తాడని. Praise the name of the Lord. దేవుని నామానికి స్తుతి కలుగును గాక. We all love the Lord. మీరందరూ ప్రభుని ప్రేమిస్తున్నారండి. I'm very delighted to be in this part of the world. మరి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఈ భాగంలో నేను ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. To come and meet different people. మరి దేశం కాని దేశం వచ్చి తెలియని ప్రజలను చూసి ఆనందించడం అనేది గొప్ప భాగ్యం అండి. Who love the Lord. అందులోనూ దేవుని ప్రేమించే ప్రజలు. And who are waiting for his coming. మరి ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ప్రజలతో ఉండుట ఇంకా భాగ్యమై ఉంది. Amen. Amen. For a few minutes that we are going to have here. మరి ఇక్కడ మనకి కొన్ని నిమిషాలు సమయం ఉన్నది గనుక I want us to talk about walking by faith. మరి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్న అంశం పేరు విశ్వాసముతో నడుచుట. Walking by faith. విశ్వాసమును బట్టి నడుచుట. Let me check something before we begin. మరి ప్రారంభించడానికి ముందు ఒక మాట నన్ను వెతుక్కొనివ్వండి. Sometimes when you get here, you get disorganized. మరి కొన్నిసార్లు వచ్చినప్పుడు సిద్ధపడి వచ్చినవన్నీ ఒక్కొక్కసారి తప్పిపోతుంటా ఉంటాయి. Because of feeling a little bit nervous. మరి ఏదైనా కొంచెం ఇక్కడ నిలబడేటప్పుడు కొంచెం భయం అంటూ ఉంటది కదండి. But God is going to help us. కానీ దేవుడే మనకి సహాయం చేయను గాక. Amen. 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 Amen.
You believe we have a message? మనందరికి ఒక వర్తమానం ఉన్నదని మీరు నమ్ముతున్నారండి? That God has brought to us in these last days. ఈ చివరి దినాల్లో దేవుడే మన కొరకు పంపిన వాక్యం మనకు ఉన్నదని మీరు నమ్ముతున్నారా? Amen. Amen. Through the prophet of Malachi 4. మలాకి 4 అనే ప్రవక్త ద్వారా మనకు పంపబడిన వర్తమానమై ఉన్నది. Our lovely prophet William Marion Branham. మన ప్రియమైన ప్రశస్తమైన ప్రవక్త సోదరుడు విలియం బ్రెన్హమ్ గారు. I have not come here to bring anything new. నేనేది కొత్త విషయాన్ని చెప్పడానికి తీసుకుని రాలేదు ఇక్కడికి. But I've come here. మరి నేను వచ్చింది to represent our Lord Jesus Christ. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి వచ్చాను. Who died for each and every one of you. ఇక్కడ ఉన్న మీలో ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రాణం పెట్టి చనిపోయిన యేసుక్రీస్తుని చూపించడానికే నేను వచ్చాను. Praise the name of the Lord. దేవుని నామానికి స్తుతి కలుగును గాక. Now as we begin the service this morning, ఈ ఉదయకాలం మనందరం నమ్ముచున్నట్లుగా we want to look at this subject, walking by faith. విశ్వాసమును బట్టి నడుచుట అనే అంశాన్ని మనం వినబోతున్నాం. When God made man, దేవుడు మనిషిని చేసినప్పుడు he made him to walk by faith. మరి ఆ చేసిన మానవుణ్ణి దేవుడు అనుకున్నాడు విశ్వాసము ద్వారా నడవాలి అని. By what he is seeing. అతడు చూసే దృశ్యమైన వాటిని బట్టి విశ్వాసము ద్వారా మానవుడు నడవాలనుకున్నాడు. We are made into. మరి ఆయన స్వభావము కలిగిన వ్యక్తిగా చేశాడు. We have the outward man. మనమైతే బాహ్య పురుషుడిగా చేయబడ్డాం. We have the outward person. మనకి బాహ్యమైన దేహం ఉన్నది. That uses the eyes to see. అయితే ఈ బాహ్యమైన శరీరముతో బయటనవన్నీ చూడగలం. And we have the inside man. అలాగనే మనకి ఆంతర్య పురుషుడు ఒకడు ఉన్నాడు. Who walks by faith. ఈ బాహ్య పురుషుడు చూసే వాటిని బట్టి నడుస్తాడు. ఆంతర్య పురుషుడు చూడని వాటిని చూసి నడుస్తాడు. Not what he is seeing. అతడు అదృశ్యమైన వాటిని చూస్తుంటాడు. The inward man walks by faith. అవునండి, లోపడున్న ఆంతర్య పురుషుడు విశ్వాసమును బట్టి నడిచేవాడు. So we carry within ourselves two beings. కాబట్టి ఇద్దరిని మన ఈ శరీరంలో మోస్తూ జీవిస్తున్నాం. The outward person that we see or you see in me. మరి ఈ బయట బాహ్య పురుషుడేమో బాహ్యంగా కనబడే వాటిని చూస్తాడు. ఆంతర్య పురుషుడు అదృశ్యమైన వాటిని చూస్తాడు. And the inside person that you do not see. yes, ఈ బాహ్య పురుషుడు మీకు కనబడతాడు కానీ ఆంతర్య పురుషుడు ఎవరికి కనపడడు. Now we are made that way by God. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రకారంగా మనం ఆ విధంగా రూపుదిద్దబడ్డాం. The outward man looks and walks by his eyes. మరి ఈ బాహ్య పురుషుడు అయితే కంటి చూపు ద్వారా జీవిస్తా ఉంటాడు. But the inside man walks by faith. కానీ ఆంతర్య పురుషుడు అయితే come again. The inside man walks by faith. విశ్వాసమును బట్టి నడిచేవాడే ఆంతర్య పురుషుడు. Just as it is in Hebrew 11:1. ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 1వ వచనం ప్రకారంగా Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. The inward man is God. నాకు ఆయన మాట స్పష్టంగా వినపట్లేదు. నేను ఇందాక చెప్పాను క్లియర్ గా కావాలి నాకు ఆయన వాయిస్ అని. ఎందుకంటే ఆయన గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు కదా, మాట అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఆయన ఆపి మళ్ళీ చెప్పించుకోవాలి. ఎస్ సార్. The outward man is self. మరి ఈ బాహ్య పురుషుడు దాన్ని ఏమంటామంటే స్వార్థప్రియుడు. Is you now. అతడు నువ్వే. But there is the inward man who is God. కానీ లోపడున్నవాడైతే అతడు దేవునికి చెందినవాడు, దేవుడై ఉన్నాడు. So our prophet here tells us. కానీ ఇక్కడ మన ప్రవక్త అంటున్నాడు we do not see with our eyes. కానీ ఈ బాహ్య పురుషుణ్ణి ఈ నేత్రాలతో చూడలేం. ఆంతర్య పురుషుణ్ణి ఈ నేత్రాలతో చూడలేం మనం. We don't see with our eyes. ఈ కళ్ళతో లోపడున్న వ్యక్తిని చూడలేం. Though many times we have thought that we see by our eyes. అయితే కొన్నిసార్లు మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ నేత్రాలతో ఆ పురుషుని మనం చూడగలమేమో అని. We only look with our eyes. కానీ మన బాహ్య శరీరంలో ఉన్న ఈ నేత్రాలతో బయట దాన్ని చూడగలం. But we see with our hearts. కానీ మనము ఆంతర్య పురుషుని చూడాలంటే హృదయముతో చూడాలి. I know this looks strange, this subject this morning. Yes, let me explain to them. ఈ బాహ్య పురుషుణ్ణి కంటి చూపుతో చూడొచ్చు, ఎలాగైనా చూడగలగొచ్చు. కానీ ఆంతర్య పురుషుని చూడాలంటే ఈ చూపు పనికిరాదు. ఈ ఆంతర్య పురుషుడు కనబడాలంటే దానికి హృదయం అనే నేత్రాలు ఉండాలి. That is why Jesus told Nicodemus. అందుకే నికోదేముతో యేసు అన్నాడు,
Except a man be born of the Spirit of God, he cannot see the kingdom of God. ఎవరైనాను ఆత్మ మూలంగా తిరిగి జన్మిస్తేనే తప్ప దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని దేవుడు నికోదేముతో చెప్పాడు. In other words, he meant this. ఇంకొక మాటలో ఇలా చెప్పినట్టు, you cannot understand the kingdom of God until you are born again. నువ్వు తిరిగి జన్మిస్తేనే గాని నీకు దేవుని రాజ్యమును గూర్చిన ఆ యొక్క కార్యాలు నీకు అర్థం కావని దాని అర్థం. There is no way you can accept God until you are born again. నీవు తిరిగి జన్మించేంత వరకు దేవుడు కూడా నీకు అర్థం కాడు. So you have to put some effort, make effort first to accept him. కాబట్టి మొదట నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే కొంత సామర్థ్యాన్ని దేవుడి కొరకు నువ్వు పెట్టుకొని మొదట దేవుణ్ణి చూడగలిగే స్థాయికి మనం రావాలి. And I believe I'm talking to people who are born again. మరియు నేను నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ అనేక మంది తిరిగి జన్మించిన వారు ఉండవచ్చని. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. And then after you have accepted it, ఆ తర్వాత నువ్వు దాన్ని అంగీకరించాక, then you are able to understand it now. తిరిగి జన్మించిన అనుభవం ఉన్నప్పుడే ఆ కార్యాల ఆ విషయాలన్నీ నీకు అర్థమవుతాయి. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. So you have to be born again. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరము తిరిగి జన్మించాల్సిందే. That is the first thing. అది మొట్టమొదటి కార్యము. For you to be able to understand the kingdom of God. నీకు మొట్టమొదట దేవుని రాజ్యం అర్థం అవ్వాలంటే, praise the name of the Lord, దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. many people thought, చాలా మంది అనుకుంటారు, the people of the world thought, లోకస్తులైన వారు అనుకుంటారు, that people see with their eyes, వారు ఈ భౌతిక నేత్రాలతో చూసే వాటిని బట్టి, and they think with their mind, వారు భౌతిక కళ్ళతో చూసి మనసులో ఆలోచిస్తారు. but that was a mistake. కానీ అదొక పొరపాటు అండి. The scientists came to realize that ఈ విషయాన్ని శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టారు. there is a vacuum, there is a place in a man's heart, మానవ గుండెలో ఒక స్థలం ఉన్నదని శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టారు. that God has reserved for himself. మరియు ఆ స్థలము కేవలము దేవునికి మాత్రమే అని కనిపెట్టారు వాళ్ళు. Because God never makes a mistake. ఎందుకంటే దేవుడు ఎన్నడూ పొరపాటు చేయడు. He said in Psalms, ఆయన కీర్తనలో చెప్పాడు, as a man thinketh in his heart, so is he. తన హృదయమందు ఏం ఆలోచిస్తాడే అదే ఆ మనిషి అయి ఉన్నాడని. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. So later they found out now that God was right. ఆ తర్వాత దేవుడు ఏదైతే రాశాడో దాన్ని కనుగొన్నారు వాళ్ళు. They say that man had a mental faculties in his heart. మరియు వాళ్ళు అన్నారు, మనుషులు వాళ్ళ యొక్క మానసిక స్థితిని బట్టి వాళ్ళ హృదయం ఆధారపడి ఉందని. So if God said a man thinketh in his heart, అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, హృదయమందు మానవుడు ఏది ఆలోచిస్తాడో, not his head, మనస్సు కాదు, God was right. దేవుడు అంటే ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టింది కరెక్టే కదా. And they came to prove that it is so. మరియు అది నిజమేనని వారు దాన్ని నిరూపించారు. Because God doesn't make any mistakes. ఎందుకంటే దేవుడు అన్నాడు ఎప్పుడు పొరపాటు చేయడు కదండి. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. That is what the prophet said. ప్రవక్త కూడా అదే కదా చెప్పాడు. Because we have to say what the prophet said. ఎందుకంటే మనందరము చెప్పాల్సిందే ప్రవక్త ఏం చెప్పాడు దాన్ని మనం చెప్పాలి. We don't go with people's doctrines. మానవుల యొక్క కల్పిత సిద్ధాంతాలను బట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళకూడదు. We only say what the prophet said. ప్రవక్త అనుభవంతో చెప్పిన దానిని మాత్రమే మనం ప్రచురించాలి. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. He was our star. ఆయన మన నక్షత్రము. And we have to believe him. మనం ఆయన నమ్మాలి. And we have to carry his message. మనం ఆయన తీసుకొచ్చిన ఆయన వల్ల వచ్చిన వర్తమానాన్ని మనం నమ్మి ప్రచురించాలి. Because this message, ఎందుకంటే ఈ వర్తమానము is what is going to prepare the bride. వధువును సిద్ధపరిచేది ఈ వర్తమానమే. Equip this bride ఈ వధువు for the rapture. ఎత్తబాటులో వెళ్ళడానికి సిద్ధపరిచేదే ఈ వర్తమానం. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. So the medical science has found a little compartment in the heart of a human being. కాబట్టి ఈ వైద్యపరమైన శాస్త్రయము ఏం కనుగొనదంటే మానవ హృదయ గుండెలో కొంత ఖాళీ స్థలం ఉందని కనిపెట్టారు. That did not have a cell in it. అందులో ఆ ఖాళీ స్థలములో ఒక కణము కూడా లేదండి. And this kind of a space in his heart. మరి మనిషి గుండెలో దాగి ఉన్నటువంటి ఈ మరుగైనటువంటి ఖాళీ స్థలము ఏ జంతువులోనూ లేదంట. It is not found in animal life. అది ఏ పశువులోను జంతువులోను అది కనబడలేదు. It was only found in a human body. కేవలం ఈ ఖాళీ స్థలం ఎక్కడ కనబడిందంటే మానవ గుండెలో మాత్రమే కనబడింది. The human heart. అదే మనుష్య గుండె. That is why you are special. అందుకే నువ్వు ప్రత్యేకమైన వాడవు. You are very special. మీరు ప్రత్యేకమైన మనుషులు. You are a special person. మీరు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులు. There is a space in your heart. నీ హృదయములో ఏదో కొంత ఖాళీ స్థలం పెట్టాడు దేవుడు. That God
made and placed it there for himself. మానవ హృదయం అనే నీలో ఆ ఖాళీ స్థలం దేవుడు ఎందుకు పెట్టాడంటే ఆయన వచ్చి నీ లోపల నివాసం చేయడానికి. And the scientists said, అయితే శాస్త్రవేత్తలు అన్నారు, it must be the dwelling place of the soul. అది అంతరాత్మలో ఆయన ఉండాలనుకున్న స్థలమై ఉండాలి. అది those are the scientists. అది వారు శాస్త్రవేత్తలు. They proved God's word to be true. వాళ్ళు ఏంటి నిరూపించారంటే దేవుడు వచ్చి మానవ ఖాళీ స్థలం అనే గుండెలో ఆయన ఉండాలనుకున్నారని నిరూపించారు. And they proved to us then that man does not think with his heart. Yes, మానవుడు హృదయానుసారుడిగా ఆలోచిస్తాడన్న విషయాన్ని శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు చెప్పారు, కానీ నీవు పుట్టక మునిపే దేవుడు చెప్పాడు ఆయన కీర్తనల్లో. Amen. You look with your eyes. నీవైతే నేత్రాలతో చూస్తావు. You understand with your heart. కానీ నీ హృదయముతో నువ్వు ఆలోచిస్తావు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. So when God made man, కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు మనిషిని He చేశాడు, made him that way. దేవుడు ఆ విధంగా తయారు చేశాడు. He made this little certain compartment in the man. నిన్ను చేసినప్పుడే చిన్న ఖాళీ స్థలాన్ని ఆయన పెట్టుకున్నాడు అక్కడ. For his own throne. ఆయన తన సొంత సింహాసనము నీలో పెట్టాడు. Hallelujah. Hallelujah. His control tower. ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను అదుపు చేసే టవరే ఖాళీ స్థలం. That is the place when he comes inside you. ఎందుకంటే ఆ కంట్రోల్ టవర్ లోకి ఆయన వస్తానన్నాడు. After you've been born again, నువ్వు తిరిగి జన్మించాక then he comes and dwells in that heart. ఆ తర్వాత ఆయన వచ్చి నీలో ఉంటానన్నాడు. To control you. నిన్ను నియంత్రించడానికి. That is why the Bible tells me, నిన్ను అదుపు చేయడానికి ఆయన వస్తానన్నాడు. that you become a new creature. అందుకే బైబిల్ చెప్పింది నువ్వు క్రీస్తునందు మీరు నూతన సృష్టి అయి ఉన్నారని. Because why? ఎందుకంటే God wants to lead man. దేవుడు మానవునిలో నివసించగోరాడు. But always man has wanted to lead himself. కానీ మానవుడైతే దేవుని విడిచిపెట్టి తనకు తాను ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నాడు. Man has always wanted to lead himself. మానవుడు తన స్వచిత్తం పైన ఆధారపడుతున్నాడు. And even David of old said, అందుకే దావీదు ఒక మాట అన్నాడండి, lean not unto thy own understanding. నీ స్వబుద్ధిని నీవు ఆధారము చేసుకోవద్దు అన్నాడు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం So therefore, కాబట్టి we always have a battle inside ourselves. కాబట్టి మన లోపల ఎల్లప్పుడూ ఒక పోరాటం అనేది జరుగుతా ఉంది. This outside flesh, ఈ బయట బాహ్య శరీరం wants to lead ourselves. మనము దీని మీద ఆధారపడాలని అనుకుంటుంది అది. By what we see. మనం చూసేదాన్ని బట్టి. But God wants to lead us. కానీ దేవుడు మనల్ని ఎలా నడిపిస్తున్నాడంటే by what we do not see. అదృశ్యమైన వాటి వైపు చూస్తూ మీరు బ్రతకాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Amen. Amen. The man wants to go after what he sees with his eyes. కాబట్టి కంటి చూపుతో చూసేదాన్ని బట్టి దాని మీద ఆధారపడి మానవుడు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు. And there is where he is deceived. మరి అక్కడే ప్రతి మానవుడు ఓడిపోయేది, మోసపోయేది. That is where Satan deceived Eve. మరి అవ్వను సాతాను మోసం చేయడానికి కూడా కారణం అదే. By what she could see. అంటే చూసేదాన్ని బట్టి మోసపోయేలాగా చేశాడు. Remember the devil telling Eve, చూసారా మీరు, జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, అవ్వతో సాతాను the fruit is pleasant to the eye. ఆ చూచుటకు రమ్యమైందిగా కనపడింది ఆ ఫలము, but it was dead to the soul. కానీ అది నీ ప్రాణమునకు హానికరము, మరణము. Because they had been commanded by God. ఎప్పుడు దేవుడు ఏదైనా తన మాట ద్వారా ఆజ్ఞాపిస్తే not to eat the fruits. తినవద్దు ఆ ఫలాన్ని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. There is where our failure began. అక్కడే మనం మాట వినక అక్కడ మనం విఫలమైపోయాం. So I'm talking about walking by faith. కాబట్టి నేను మాట్లాడేది గుర్తుపెట్టుకోండి, విశ్వాసము బట్టి నడుచుట. So is it today? కాబట్టి ఈ రోజున God wants to lead man. దేవుడు ఒక మనిషిని నడిపించాలనుకుంటున్నాడు. And that's the reason why he made a little compartment in his heart. ఇప్పుడు మానవుని దేవుడు నడిపించాలంటే దేవుడికంటూ ఆ ఖాళీ స్థలం ఆయన పెట్టుకున్నాడు కనుక as a control tower. అది ఒక నియంత్రణ కేంద్రమై ఉంది. So that man would be led by the Spirit of God. కాబట్టి ఆ ఖాళీ స్థలములో ఉన్న ఆ కారణాన్ని బట్టే దేవుని శక్తి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడాలి. And getting off on his own leading, అప్పుడు దేవుడు నడిపిస్తే మానవుడు ఏమవుతాడంటే తన స్వచిత్తానుసారంగా అతడు నడవడానికి ఇష్టం ఉండదు. is what separated him from God's fellowship. కాబట్టి దేవుడితో సహవాసం చేయడానికే నిన్ను దేవుడు వేరుపరుస్తున్నాడు. Amen. Amen. He wanted to look what he was able to see. కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే చూడలేవో వాటిని చూసేటట్లు చేయడానికి దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. And that separated him from fellowship. అదే దేవుని యొక్క సహవాసము వేరు చేయుట.
And that is where we stand even today. ఈ రోజు మనము నిలిచి ఉన్నది అక్కడే. Oh, those who are led by such things, మరి ఎవరైతే ఈ విషయాల మీద నడిపించబడతారో, or who are led by the Spirit of God, దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరూ నడిపించబడుదురో, the Bible says sons and daughters of God are led by the Spirit of God. బైబిల్ చెప్తుంది దేవుని కుమారులు కుమార్తెలు అనబడిన వారు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడుదురు. God has to control your emotions. కాబట్టి నీ యొక్క ఎమోషన్స్ ని దేవుడే నియంత్రించాలా. He has to control you. నిన్ను ఆయన అదుపు చేయాలి. And if you want to please God, నీవు దేవుని వైపు ఇష్టపడేటట్లు ఆయన చేయాలి. you have to walk by the Spirit. ఎందుకంటే నీవు దేవుని చేత నడిపించబడాలనేది ఆయన ఆశ. And that is the great fight today. మరి ఈ రోజు అదే గొప్ప పోరాటం అండి. Satan took the eye, to use the eye. సాతాను ఏం చేశాడంటే వాడు కన్నులు తీసుకున్నాడు. A man's head, మానవ మనసును తీసుకున్నాడు. to control him by the head. ఇప్పుడు ఈ శిరస్సును తీసుకున్నవాడు But ఈ God శిరస్సు ద్వారా took the heart. మనిషిని ఈ మనసు ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలనుకున్నాడు. కానీ దేవుడేమో హృదయం ద్వారా నియంత్రించాలనుకుంటున్నాడు. God chose to dwell in the heart. దేవుడు నివసించుటకు ఆయన హృదయాన్ని కోరాడు. And man always is trying to achieve something by his head. కాబట్టి మానవుడు తన తల వలన అంటే శిరస్సు ద్వారా ఏదో సాధించాలనుకుంటున్నాడు. But he is supposed to use his heart if he wants to achieve anything. కానీ దేవుడు కూడా ఆశపడుతున్నాడు నువ్వేదో సాధించాలని. కానీ అది మనసు ద్వారా శిరస్సు ద్వారా కాదు, అది నీ హృదయం ద్వారా చేయాలనుకుంటున్నాడు. That is the control tower where God controls him. నీ హృదయమే దేవుని యొక్క నియంత్రణ కేంద్రమై ఉంది. And directs his thoughts. మరియు నీ మాటలను నడిపి చెప్పించేది కూడా ఆయనే. Directs your walk. నీ పలికే మాట, నీ నడిచే నడక, directs your emotions. నీ ఎమోషన్స్ కూడా, directs your reactions. నీ కార్యాలు ప్రక్రియలు, directs your behavior. నీ స్వభావము ప్రవర్తన, that makes you a different person. ఇవన్నీ ఆయన నియంత్రణలో ఉంటే నువ్వు ప్రత్యేకించబడిన వాడవు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. It makes you different. అది నిన్ను ప్రత్యేకపరిచే వ్యక్తిగా చేస్తుంది. Once you accept God's leadership, ఒక్కసారి గనుక క్రీస్తు నాయకత్వాన్ని గనుక నువ్వు లొంగిపోతే, you are different from the other people. నీవు ఇతరుల కంటే ప్రత్యేకమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటావు. Because you have allowed something else to lead you. ఎందుకంటే నువ్వు అనుమతించావు. నేను కాదు చేసేది, నేను కాదు ఉండేది, నా లోపల ఎవరో ఉండాలని నువ్వు అనుమతించావు. You don't go with what you see. కాబట్టి నువ్వు చూసే దాని మీద ఆధారపడి జీవించే వ్యక్తివి కాదు. You go by what you are led by the Spirit. నీవు ఆత్మ చేత నడిపించబడుటకు నువ్వు ఆయనని నీ లోపలికి అనుమతించావు. I want just to be led by the Spirit of God. నేనైతే ఆయన ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడడానికి ఇష్టపడతాను. That this flesh, ఈ శరీరము has nothing to do with it. దీని వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదండి. These eyes have nothing to do with it. ఈ కంటి చూపు వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదండి. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తుతి కలుగును గాక. Is that your prayer? అది మీ ప్రార్థన అయ్యిందా? Do you want to be led by God? మీరందరూ దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడాలని Do you want to be led by the Spirit? మీరు ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడడం ఇష్టమేనా? Amen. Then that makes you a different person. అలా చేస్తేనే నువ్వు ప్రత్యేకమైన వాడవు, ప్రత్యేకమైన దానవు. And the reason why we have differences in many churches today, అందుకే చూడండి ఈ రోజు సంఘాల్లో విభిన్నమైనటువంటి ప్రవర్తనలు, విభిన్నమైన కార్యాలు కనబడతాయి. is because many ministers want to walk by what they see. చాలా మంది సేవకులండి వాళ్ళు చూసే దాని మీద ఆధారపడి వారు జీవితాన్ని గడుపుతా ఉన్నారు. They are after a big church. వారు పెద్ద పెద్ద సంఘాల వైపు చూసి పడిపోతున్నారు. They are after money. వారు డబ్బు వెనకాల పరిగెడుతున్నారు. They are after popularity. వారు పేరు ప్రఖ్యాతుల వెనక పరిగెడుతున్నారు. And that is why you notice many differences. అందుకే సేవకుల మధ్యలో అనేకమైన విభిన్నాలు కనబడతా ఉన్నాయి. Because many people are not sincere in their heart. Yes, చాలా మంది వ్యక్తులు సేవకులు విశ్వాసులు వారి హృదయంలో యథార్థంగా లేరు. To let God lead them. అయితే దేవుడు వారిని నడిపించును గాక. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. That is what brings many differences. మరి అలాగా ఆ వైపు ఆ కంటి చూపు ద్వారా ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నారు కనుకే వారు ప్రత్యేకించబడి రావట్లేదు. Among us believers today, విశ్వాసుల మధ్యలో వారు ఉండలేక ఎమడలేకపోతున్నారు. And the prophet says, అయితే ప్రవక్త అంటాడు they can leave a good church. వారు they can leave the church. వారు సంఘాన్ని విడిచిపెట్టొచ్చు. And they go to look into to the flesh again. ఈ ఉండలేమని చెప్పి సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకో చోటకి వెళ్ళిపోవచ్చు. తాజాగా ఏదో కనబడితే అక్కడ పోవచ్చు. Then God cannot lead a minister that way. కానీ దేవుడు ఎన్నడూ ఒక సేవకుని ఆ విధంగా నడిపించడు. You have got to say what the Spirit says to say. సేవకుడు చెప్పేవాడు తన సొంత మాటగా చెప్పాల్సింది ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడి పలకాలి మాట. They compromise not to tell the people the truth. Yes,
రాజీ పడకుండా వినకపోయినా సత్యాన్ని చెప్పే వ్యక్తి అయి ఉండాలి. Because they fear that the people who pay more will move out of the church. Yes, ఎందుకంటే అలా ఆ వ్యక్తిలో కనుక ఏ భయమైనా ఉంటే, చెప్పేవాళ్ళ భయం ఉంటే, ఆ భయమే విశ్వాసులను సంఘం నుండి బయటకు పోయేలా చేస్తది. They don't want to rebuke sin in their ministries, in their churches. చాలా మంది సంఘాలలో పాపాన్ని ఖండించరు వాళ్ళు. They fear that the person who pays more will move out of the church. ఎందుకు ఖండించారంటే ఆ డబ్బులు ఎక్కి ఇచ్చేవాడు బయటికి వెళ్ళిపోతాడేమో పాపాన్ని ఖండిస్తే అని. Brother, it doesn't matter whether you have two people who are preaching to two people. సేవకులైన వారికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నీ సంఘములో ఇద్దరు యథార్థవంతులు ఉంటే చాలు. What matters is whether Christ is in your ministry. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, ఇద్దరు ఉన్న చోట దేవుడు ఉంటానని మాట ఇచ్చాడు కదా. That is the main thing. అదే ముఖ్య ఉద్దేశం. We don't preach for money. మనము డబ్బు కొరకు ప్రసంగం చెయ్యం. We don't preach for popularity. పేరు ప్రఖ్యాతుల ఖ్యాతి కొరకు మాట్లాడము. We preach so that Christ may be established in the hearts of the people. మన ప్రజల గుండెలలో దేవుడే స్థిరుడై ఉండాలని మనము వేదిక మీద నుండి ప్రసంగించాలి. Because our reward is not here in this world. మన ఫలము లేదా బహుమానము భూమి మీద రాదండి, పరలోకములో ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన. Our reward is in heaven. మన బహుమానము పరలోకమందు కలిగి ఉంటాం. Because we do not walk with what we see. Yes, మనము చూచే వాటి మీద ఆధారపడి ప్రసంగించి జీవించే వాళ్ళం కాదు. We are looking home yonder. మనము తెర దాటి అవతల చూస్తూ జీవిస్తున్నాం. We have a promise. ఎందుకంటే మనకి మాట వాగ్దానం ఉన్నది. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. We want to be led by the Spirit of God. మనము ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడాలి. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా? And we find that if this man now is controlled by the control tower. కాబట్టి దేవుడి ఆశ ఏంటంటే, ప్రతి మానవుడు భూమి మీద ఆయన నియంత్రణలో నడిపించబడాలనేది దేవుని కోరిక. There is where God chose to dwell in. కాబట్టి దేవుడు కోరుకుని చేసింది ఏంటంటే, నీ లోపల ఖాళీ స్థలంలో ఆయన నుండి నిన్ను నడిపించాలనుకుంటున్నాడు. And that tower is what makes what he is. Yes, ఆ లోపడున్న ఆ నియంత్రణ కేంద్రమే నీవై ఉండబోతున్న ఒక దినాన్ని. It moves him. ఎందుకంటే అది ఆయన వలే ఉంటది. అది కదలిస్తుంది. Emotions. ఆయన నీ ఎమోషన్స్ ను కంట్రోల్ చేస్తాడు. He lives by it. నీ లోపడున్న వాడిని బట్టే నువ్వు బ్రతుకుతావు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. So happy this morning. ఈ ఉదయకాలం చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. To know I have him in my heart. ఎందుకంటే ఆయన నా గుండెలో ఉన్నాడండి. And to know that he leads me. ఆయన నన్ను ఇక్కడికి నడిపించాడండి. And that is why I am here. అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చానండి. And when I depend on his leading, నేను ఆయన పైన ఆధారపడ్డానండి. I am able to see him in my life. ఇప్పుడు నా జీవితంలో ఆయన నాకు కనబడుతున్నాడు. Doing the things that I cannot imagine in my own mind. ఊహించని కార్యాలలో దేవుడు నన్ను నడిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Amen. Amen. And that is about true with human life today. ఈ రోజు మానవ జీవితాలతో కూడా అదే జరుగుతుంది. The devil will lead you right in the slaughterhouse. ఒకవేళ సాతాను ఎన్నడూ నిన్ను సరైనటువంటి వధించే స్థలానికి నిన్ను నడిపించడు. వాడు He will use your eyes. వాడు నీ కళ్ళు చూసి నడిపిస్తాడు. He will lead you to confusion. నిన్ను వధింపబడి అంటే లొంగిపోయే స్థలానికి నడిపించడు, నిన్ను గలిబిలిలోకి నడిపిస్తాడు. When you depend on your eyes, నీ కంటి చూపు మీద కనుక నువ్వు ఆధారపడితే, when you depend on what you see, నీవు చూసే దాని మీద ఆధారపడి జీవిస్తే, he will let you see something that looks pretty. నిన్ను ఆడు ఎలా చేస్తాడు తెలుసా? నీ చూపు నాకు రమ్యమైన దాని వైపే నడిపిస్తాడు వాడు. And looks like it might be so pleasant to the eye. కానీ నీకు అది ఎలా ఉంటదంటే, కంటి చూపుకి అది ఎంతో రమ్యంగా ఉంటది. When the Holy Spirit is condemning it. కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు దానిని ఖచ్చితంగా ఖండిస్తున్నాడు. And how many times have we fallen for this? ఎన్నిసార్లు ఇలా మీరు పడిపోలేదండి? How many times have we fallen for glamour? మరి ఎన్నిసార్లు నీ జీవితంలో కంటి చూపు మీద ఆధారపడి చూసేవాడిని బట్టి నమ్మి ఎన్నిసార్లు మోసపోలేదు? And we are deceived. మరి ఎన్నిసార్లు మనం ఓడిపోలేదు, తప్పిపోలేదు? Many times when we walk by what we see. మనం చూసేదాన్ని బట్టి ఎన్నోసార్లు మోసపోలేదా? Even a young man when he's about to marry. మరి ఒక యవనస్తుడు కూడా వివాహం చేసుకునే విషయంలో, when you go searching for your mate by what you see, మరి చూసేదాన్ని బట్టే కదా అమ్మాయి అందంగా కనపడిందని చెప్పి పెళ్లి చేసేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు. The outside beauty, బాహ్యమైనటువంటి అందాన్ని చూసి, that will not last. అది హృదయ కోరిక కానీ నిజమైన ఆకర్షణ కాదు. Even the prophet said, ప్రవక్త అన్నాడు,
If a man loves a woman, ఒక స్త్రీని గనుక ఒక వ్యక్తి ప్రేమిస్తే, and he doesn't know why, ఎందుకో అతనికి తెలియకపోవచ్చు, that is an eternal mate in glory. yes, అతడు ఎందుకు అతను ఆమెను అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడంటే అది బాహ్యమైన ఆకర్షణ కాదండి, అది దైవికమైనటువంటి దేవుని యొక్క ఎన్నిక ఏర్పాటు అయి ఉంది. It has to be a supernatural connection. అది ఒక సహజాతీతమైనటువంటి బంధము వారిద్దరి మధ్య కనబడింది. It is not what you see, the outward look, అది బయట కనబడే అందాన్ని బట్టి చూసేదాన్ని బట్టి కాదు అది, but a supernatural connection between you and her. ఆమె పట్ల నీకు అంత ప్రేమ కలిగింది అంటే అది కనబడని ఒక అదృశ్యమైన బంధము వారిద్దరి మధ్య కనబడుతుంది. And that is why the prophet said you pray hard. అందుకే ప్రవక్త అన్నాడు, పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే నువ్వు ఎక్కువ ప్రార్థన చెయ్యి, so that you can get the correct mate. అప్పుడు దేవుడు నీకు సరి అయిన సాటి అయిన సహాయాన్ని అందిస్తాడు ఆయన. So we should follow the leading of the Holy Spirit. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుని అందరూ ఇష్టపడి కోరుకోవాలి always, ఎల్లప్పుడు. and you cannot follow the leading of the Spirit ఒకవేళ గనుక నీవు దేవుని యొక్క ఆత్మ నడిపింపును until the Spirit is in your heart to lead you. నీ లోపల ఆ ఆత్మ ఉండి నడిపించేంత వరకు కనిపెట్టు. So that is how important it is to have the Holy Ghost in you. మరి నీ లోపల పరిశుద్ధాత్మ ఉండుట ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి. The disciples, after Jesus Christ left here on earth, యేసుక్రీస్తు ఈ భూమిని విడిచిపెట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయే సమయం వచ్చినప్పుడు, he told them to go to Jerusalem. ఆయన అన్నాడు శిష్యులైన వారితో, మీరు వెళ్ళి యెరూషలేములో కనిపెట్టండి, to wait for the Spirit from on high. మరి పై నుండి శక్తి దిగొచ్చే వరకు కనిపెట్టండి అన్నాడు. Because he knew, ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు, they can never be his witnesses. మరి ఇక ఒకవేళ వారు అలా చెప్పుండకపోతే ఇక వీళ్ళు ఎన్నడూ నాకు సాక్షులుగా ఉండలేరని ఆయనకు తెలుసు. Have the Spirit of God leading them. పరిశుద్ధ అంటే వ్యక్తిగా ఆయన నడిపించాడు ఉన్నంత కాలము, తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయే సమయానికి ఆయన ఆత్మ లేకపోతే వీళ్ళు నాకు సాక్షులుగా ఉండలేరని దేవుడికి తెలుసు. You can never be a witness. ఇక ఆయన ఆత్మ లేకపోతే వీళ్ళు సాక్షులుగా ఉండలేరు. And there is no way God can use you. ఎందుకంటే ఆత్మ లేకపోతే, నడిపింపు లేకపోతే దేవుడు నిన్ను వాడుకోడు. Until you are endued with the power from on high. నీవు పై నుండి శక్తి పొందుకునే వరకు మీరు ఆయన చేత నడిపించబడలేరు. Until God comes and dwells in that heart. కాబట్టి ఆ హృదయంలో ఆయన వచ్చి నివసించేంత వరకు, and changes you, ఆయన నిన్ను మార్చేంత వరకు, and from then on, అప్పటి నుండి you don't live by what you see. పై నుండి ఆత్మ నీలోకి వచ్చేసాక పైన ఉండదు, నీలోకి వచ్చాక ఇక జీవించేది నువ్వు కాదు, something else supernatural takes over. నీలో అదృశ్యమైన ఆత్మ ఏదో నిన్ను నడిపిస్తా ఉంది and leads you. అది నిన్ను నడిపిస్తది. Remember, గుర్తుపెట్టుకోండి, Peter denying Jesus Christ before crucifixion. అవునండి, జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి, పేతురు ముమ్మారు యేసును తృణీకరించలేదా? Because he wasn't changed. ఎందుకంటే అతడు మారిపోలేదా, అతడు మారలేదు. But when he was changed, ఇప్పుడు మారాడు. then he was ready to die for Christ. మార్పు నొందనప్పుడు అతడు యేసును ముమ్మారు తృణీకరించాడు. మార్పు నొందాక, అతడు మారు మనసు పొందాక ఇక యేసు కొరకు చావడానికైనా సిద్ధపడ్డాడు. See, you must always then go by the Spirit. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడటం అంటే అదే. And the Spirit will always agree with God's word, with His word. నిన్ను నడిపించే ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది ఎల్లప్పుడూ దేవుని వాక్యముతో ఏకీభవిస్తది. Yes, when we talk about the Spirit, నీవు ఆత్మ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. We are not talking about emotions here. మనము ఉద్రేకముల గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు, ఆత్మతో నడిపించబడడం కోసం మాట్లాడుతున్నాం. We are talking about a spirit that comes and changes you. నీ లోపలికి ఒక ఆత్మ వచ్చి నిన్ను మార్చగలదని ఆత్మ కోసం చెప్తున్నాను. And leads you by His word. నీ లోపలికి వచ్చే ఆత్మ ఏం చేస్తదంటే నిన్ను వాక్యము ద్వారా నడిపిస్తది. The Spirit of God will not go against His own word. దేవుని ఆత్మ ఎన్నడూ దేవుని వాక్యమునకు వ్యతిరేకముగా అంటే ప్రవర్తించదు. The Spirit of God will never lead you contrary to His word. దేవుని ఆత్మ ఎన్నడూ దేవుని వాక్యము కాని దాని వైపు నిన్ను నడిపించదు. If it does, ఒకవేళ అలా చేస్తే then it is not the Spirit of God. అది దేవుని ఆత్మ కాదండి. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. Now if the Holy Spirit is leading you, మరి ఒకవేళ గనుక నిన్ను పరిశుద్ధాత్మ it will always say Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. నీ లోపల ఉన్నది నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ అయితే నువ్వేమంటావంటే యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు యుగయుగములు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడంటావు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. That is the main thing. అదే ముఖ్యమైన మాట. Because Jesus said, యేసు అనలేదా, I will not leave you comfortless. నేను మిమ్మల్ని ఆదరణ లేకుండా వదిలిపెట్టను. I will come to you. నేను
నేను మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టను గాని నేను మీ యొద్దకు వస్తానన్నాడు. I will send you another comforter, నేను మీ కొరకు ఆదరణకర్తను పంపిస్తానన్నాడు, which is the Holy Ghost, అదే పరిశుద్ధాత్మ, and he will abide with you forever. మరియు ఆయన మీతో ఎల్లకాలము మీతో That is the నివసిస్తాడు. greatest comfort that we have. నీ లోపల మీ హృదయాలను ఆదరించేవాడే ఆయన. And when he comes inside us, ఆయన కనుక మన లోపలికి వస్తే he will testify of himself, ఆయన తన గురించి తానే సాక్ష్యం ఇస్తాడు. and he will show you things to come. అప్పుడు నీకు అనేకమైన కార్యాలు చేయ సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన. Oh, how happy we are to see the Spirit of truth ఈ రోజు మనము సత్య సంబంధమైన ఆత్మను కలిగి ఉన్నందుకు ఎంతమంది సంతోషిస్తున్నారు? bearing with this word. ఎందుకంటే ఆయన వాక్యమును గురించి సత్య సాక్ష్యం పలికేది మనమే. That is the Spirit of truth. ఆ మాట పలికేదే సత్య సంబంధమైన ఆత్మ. Praise the name of the Lord. దేవునికి We స్తోత్రం. have this animal called the sheep. సారీ, I don't know whether you keep sheep in your area. yes we have. గొర్రెను ఎంతమంది ఇష్టపడతారండి? గొర్రె ఎంతమందికి ఇష్టం? Yeah, you know sheep. మీకు తెలుసు కదా గొర్రె. The behavior of sheep, ఆ గొర్రె యొక్క ప్రవర్తన, when it is lost, అది తప్పిపోయినప్పుడు it can't find its way. దాని దారి అది వెతుక్కోలేదు. తప్పిపోయిన గొర్రె దారి వెతుక్కోలేదు. It can't find its way. అది దానికి దారి తెలియదు ఇంకా. And the whole animal life is led. ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఆ గొర్రెని నడిపించాలా. And so are we. మనం కూడా అంతేనండి. We were lost. మనం నశించిపోయాం, తప్పిపోయాం. And we are lost without him. మనం ఆయన లేకుండా తప్పిపోయాం. That is why we should walk by faith. అందుకే మనం ఆయన లేనప్పుడు నశించిపోయామని నడిపించడానికి ఆయన వచ్చాడు. That is why we should depend on the Spirit of God to lead us. అందుకే చెప్తున్నాడు, నశించిపోయిన వారిని వెతికి రక్షించడానికి పరిశుద్ధాత్ముడిగా ఆయన దిగి వచ్చి నీ లోపల నుండి నడిపిస్తున్నాడు ఆయన. Because without his Spirit we are lost. ఎందుకంటే ఆత్మ లేకుండా మనము నశించిపోతాం. We are lost without a leader. ఓ నాయకుడు లేకపోతే మనము నశించిపోతామండి. We have to allow him to lead us. కాబట్టి మనం అనుమతించాలి, దేవా నువ్వే నన్ను నడిపించు అని. Because God made man to be led. ఎందుకంటే మానవుని దేవుడు చేసిందే ఆయన ద్వారా నడిపించబడాలని. He made you to be led. మనం ఆయన వల్ల నడిపించబడాలని దేవుడు చేశాడు. So you have to choose him to lead you. కాబట్టి నడిపించడానికి ఎవడో ఎన్నుకోవడం కాదు, ఆయన్నే ఎన్నుకోండి. If he doesn't lead you, you'll be led by the devil. yes, ఒకవేళ దేవుడు కనుక నిన్ను నడిపించలేదంటే ఇక మరొకడు ఎవడో లేడు, దయ్యమే నిన్ను నడిపిస్తుంది. And the devil will take you to the slaughterhouse. మరి దయ్యం నిన్ను ఎక్కడ తీసుకెళ్తా తెలుసా? తల నరికే స్థలానికి తీసుకెళ్తాడు. But if you allow Christ to lead you, కానీ క్రీస్తు కనుక నిన్ను నడిపిస్తే he will take you to safety. నిన్ను సురక్షితమైన స్థలానికి తీసుకెళ్తాడు. Praise the name of the Lord. స్థలానికి తీసుకెళ్తాడు. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. How many love the Lord? ఎంతమంది ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నారండి? How many are getting something? ఎంతమంది ఏదో ఒకటి పొందుకుంటున్నారా మీరు? Amen. మీకు అర్థమవుతుందా వాక్యము? So God likened us to the like the sheep. కాబట్టి మన జీవితం ఎలాంటిదంటే గొర్రె లాంటిది. So we are sheep. కాబట్టి మనమే గొర్రెలు. We are sheep of his pasture. మనము ఆయన మేపు గొర్రెలం. And God leads us if we allow him to lead us. కాబట్టి దేవా నువ్వు నన్ను నడిపించని అనుమతిస్తే మనం నడిపించేది ఆయనే. And if you let him lead you, ఒకవేళ కనుక మీరు ఆయన చేత నడిపించబడితే you will be in the safest zone ever. మీరు ఎల్లప్పుడు యుగ యుగములకు సురక్షితమైన ప్రాంతాల్లోనే ఉంటారు. He will minister to all your needs. మీ అవసరతలన్నిటిలో ఆయనే మీతో మాట్లాడతాడు. He is your greatest friend. ఎందుకంటే ఆయనే మీకు శ్రేష్టమైన గొప్ప స్నేహితుడండి. He will never lead you to confusion. ఎన్నడూ నిన్ను గందరగోళములోనికి నడిపించడండి. He will lead you to the greener pastures of his word. పచ్చిక బయళ్ళలో నిన్ను నడిపించే దేవుడు ఆయన. He will feed you with the right kind of food, సరైన ఆహారముతో నిన్ను పోషించే దేవుడు ఆయన, which will give you strength to fight the things of the world. ఎందుకంటే ఈ లోక సంబంధమైన విషయాల మీద నీకు ఎన్నడూ తృప్తి కలగదు. And grow to a stature of a perfect man. నిన్ను ఆయన వాక్యంతో పోషిస్తే నువ్వు ఎలా మారిపోతావు తెలుసా? ఒక పరిపూర్ణ మానవుని స్వరూపంలోనికి మారిపోతావు. So that is the way it should be. కాబట్టి ఆ విధంగానే ఉండాలా. And I think that is about the way it is go today. నేను చెప్తున్నాను, ఈ రోజు అలాంటి పరిస్థితిలోనికి మనం రావాలి. Many times we have made our churches social gathering. అనేక మార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ కవులు ఈ కవులు చెప్పుకోవడానికి సంఘ సభ్యులందరినీ పోగు పెడతా ఉంటాం. Where people come and gather and greet each other. వచ్చి ఏం చేస్తారంటే అనేక మంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కరచాలనం చేసుకుని పలకరిస్తారు. Instead of being led back to receive the Holy Ghost. కానీ అదే సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ 1 minute సార్,
పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవడానికి అందరూ సమాజంగా కూడి ప్రార్థన చేద్దామంటే రారండి. కానీ ఏదైనా కార్యక్రమం పెట్టి అందరూ రండి అంటే అందరూ వచ్చేసి ఆ చెయ్యి ఈ చెయ్యి పట్టుకుని తిరుగుతారు. That is why there is no revival in many churches. ఆ కారణం చేతనే సంఘాలలో పరిశుద్ధాత్మ లేకపోవడము. Because people have changed the way they take the word. Yes, వాక్యాన్ని తీసుకునే విధానమును మర్చిపోయి ఆ పరిస్థితిని మార్చేస్తున్నారు. Because they have left the leading of the Spirit. ఎందుకంటే వారు ఆత్మల చేత నడిపించబడుతున్నారు కానీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడట్లేదు. People have left, the ministers have left the leadership of the Spirit. ప్రజలే కాదండి, సేవకులు కూడా కార్యకర్తలు కూడా పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపును వదిలిపెట్టేశారు. So the people are so far away. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుకు ప్రజలు చాలా దూరంగా ఉన్నారు. But there is always a leader. There's been a leader. కానీ మనకి ఎల్లప్పుడూ ఒక నాయకుడు మనకున్నాడు. Who has taken people this way? అతడు ప్రజలను ఈ వైపు తీసుకెళ్తాడు. And that way. ఆ పక్కకి ఈ పక్కకి. And this way. ఇలాగా అలాగా తీసుకెళ్ళడు. Until they don't know which way to go. ఇక చివరికి ఏ దారి కనబడకోకుండా స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళడు ఆయన. Oh, I pray that God will send a spirit of conviction to the people. కానీ నేను ప్రవక్తన్నాడు, ఓ నా ప్రార్థన ఏంటంటే ఆ ప్రతి ఒక్కరిని ఒప్పింప చేయు ఆత్మ ఈ రోజు మనకు వచ్చును గాక. And the Holy Ghost through the people will come back again to the leadership of the Spirit. Yes, పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులోనికి ప్రజలందరూ తమ హృదయాలు తిప్పి మమ్మల్ని ఆత్మే నడిపించాలనే మాట పలికే స్థాయిలోనికి ప్రజలు వచ్చుదురు గాక. Amen. That the people may be led by the Spirit of God. కాబట్టి ప్రజలైన వారందరూ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడుదురనే నా ప్రార్థన. Instead of being led by our modern leaders of our day. ఈ లోక నవనాగరితమైన ఆధునిక నాయకుల చేత నడిపించబడుట కంటే నిజమైన నాయకుడితో నడిపించబడే స్థాయిలోకి మనం వచ్చుదుము గాక. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. We do not go by sight. మనము దృష్టిని బట్టి ముందుకు వెళ్ళవద్దు. We don't go by sight. మనము దృష్టి ద్వారా బయటికి వెళ్ళొద్దు. We don't go by what we see. మనము చూసేదాన్ని బట్టి మోసపోకండి. Someone says, ఎవరో అన్నారు, I'm reading here, నేను చదువుతున్నాను ఇక్కడ, looking at the unseen 14. అదృశ్యమైన వాటిని చూచుటనే వర్తమానంలో look at such a church and such a denomination. గమనించండి, పలానా సంఘాలు, పలానా సంఘ శాఖలు. That has nothing to do with it. వాళ్ళతో ఏ పని లేదు మనకి. Not one thing to do with it. వాళ్ళతో మనకు ఒక్క విషయం కూడా పని లేదు. Although I respect those things, అయితే నేను వారిని గౌరవిస్తాను. they are great. వారు గొప్పవారు. And I appreciate them. నేను వారిని అభినందిస్తున్నాను. And the thing that I pray for, అయితే నేను ప్రార్థించే విషయం ఏంటంటే that they will let down the those bars in such a way that they will not take man's leading no more. అయితే ప్రవక్త అంటే నా ప్రార్థన ఏంటంటే వారందరూ గీతలు గీసుకుని హద్దుల ప్రకారంగా ఉండుట కంటే వాళ్ళందరూ నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ నాయకత్వంలోనికి వారు వచ్చుదురుగాక. And come back to the Holy Spirit. వారు నిజమైన వారి హద్దులు దాటి, వారు గీసుకున్న హద్దులు దాటి నిజమైన పరిశుద్ధాత్మలోకి వారు వచ్చుదురుగాక. That instinct that is in a man that makes him know that God saves him from sin. వారికి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వారు మర్చిపోయిన సంగతి మరలా జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము ఒకప్పుడు నశించిపోతే దేవుడు వచ్చి మనలను పాపము నుండి రక్షించాడనే సంగతి వారికి గుర్తొచ్చునుగాక. And sanctifies his soul with the power of the risen Christ. అప్పుడు తిరిగి లేచిన క్రీస్తు ద్వారా మన హృదయాలు తృప్తి చెందాయని వారు జ్ఞాపకము చేసుకుందురుగాక. And heals his sicknesses. మరియు ఆయన రోగులను బాగు చేశాడు. The full gospel. ఆ సంపూర్ణ సువార్త. Satan told him enough to be deceitful. మరియు సాతాను అవతన్నాడు, ఇది మిమ్మల్ని మోసం చేయదన్నాడు. There is a great deception in our day. కానీ మన కాలంలో కూడా గొప్ప మోసకరమైనది ఉన్నదండి. And even Jesus said in Matthew 24:24, అయినా మత్తయి సువార్త 24:24లో యేసు ముందే చెప్పాడు, these two spirits will be so close to each other. ఈ రెండు ఆత్మలు అత్యంత సమీపంగా చివరి దినాన ఉండబోతున్నాయి. Even to deceive the very elected. సాధ్యమైతే ఏర్పాట్లో ఉన్న వారిని సైతం మోసం చేయగలిగేటట్లు ఉంటాయి. But thank God for the leader. కానీ మనలో ఉన్న నాయకుడిని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. That is our protector. ఎందుకంటే మనం మోసపోకుండా కాపాడేవాడు మనలోనే ఉన్నాడు. That is what protects you from wrong doctrine. నిన్ను భద్రపరుస్తూ ఎలా చేస్తున్నాడంటే ఆ తప్పు సిద్ధాంతాల వైపు దారి మరలి పోకుండా నిన్ను ఆయన కాపాడుతున్నాడు. That is the only thing that protects you from being deceived. నువ్వు ఈ రోజు కాపాడబడుటకు కారణం ఏంటో తెలుసా?
తెలుసా? నిన్ను కాపాడేవాడు నీ లోపడుండి నిన్ను కాపాడుతున్నాడు. When you allow him to get into your heart, ఒకవేళ గనుక నువ్వు ఆయన కాపాడేవాడిని నీ లోపలికి తెస్తే, he protects you from the voices of the enemy. నీవు శత్రువుల కంచెలు ఏవి నీ మీదకి రాకుండా ఆయన నిన్ను భద్రపరుస్తాడు. You can never accept wrong doctrine. ఇక ఎన్నడూ నువ్వు తప్పుడు సిద్ధాంతాలు ఒప్పుకో. Because there is something in you that throws those things. ఎందుకంటే ఈ విషయాలు ఏవి నీ దగ్గరకు వచ్చినా రాకుండా చేసేవాడు నీ లోపల ఉన్నాడు. If I come here with a wrong doctrine, ఎవడో ఒకడు వస్తాడు తప్పుడు మాటలు పట్టుకొని. you have something in you that is able to detect that. కానీ నీ లోపల ఒక డిటెక్టర్ ఉంటది, స్కాన్ చేసే మెషిన్ ఒకటి ఉంటది. అదేం చేస్తదంటే అది తప్పు అని ముందుగానే పసిగడతది. That is the protection of the believer. అదే విశ్వాసి యొక్క కాపుదల. So that he cannot be deceived. కాబట్టి ఎన్నడూ నువ్వు మోసపోవద్దు. For God protects his own people. కాబట్టి దేవుడు తన స్వజనులను ఆయన రక్షించుకుంటాడు. He said, my sheep know my voice. ఆయన అన్నాడు, నా గొర్రెలు నా స్వరం వినును. So all these strange voices of the world you cannot listen as long as you have him in your heart leading you. 20 రకాల స్వరాలున్నా నీ లోపల ఉన్నవాడు ఉన్న ఆ స్వరము తప్ప మరి ఏ స్వరానికి నీ హృదయాన్ని ఇవ్వలేవు. Praise the name of the Lord. నిద్రపోయిన వాళ్ళందరూ హల్లెలూయా చెప్పండిగా. It is so important to have the Holy Spirit in you. ఎందుకంటే నిన్ను నడిపించేది నీ లోపల ఉన్న ఆ ఆత్మే కాపాడుతా ఉంది. Because that is your protection. అదే నీ భద్రత. That is your protection. అదే నీ కాపుదల. Without him you are not protected. ఆయన లేకుండా నీకు భద్రత లేదు. Without him you have no protection. ఆయన లేకుండా నీకు రక్షణ లేదు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. A real true spirit of God will recognize his brother or his sister. నిజమైన దేవుని ఆత్మ నీ ప్రక్కవాడిని, ప్రక్క సహోదరిని నిజమైన సహోదరి, నిజమైన సహోదరుడిగా గుర్తిస్తది. Why are you able to recognize your brother or your sister? మరి ఎందుకు మీరు నా సహోదరుడు నా సహోదరుని గుర్తిస్తున్నారు? Because the spirit that is in you, ఎందుకంటే నీలో ఉన్న ఆత్మ is the same spirit that is in him. ఆత్మ పక్కవాడిలో కూడా అదే ఆత్మ ఉంది కనుక you are able to fellowship. మీరు ఇరువురు సహవాసము చేయ ఇష్టపడుచున్నారు. There is a deep that is able to respond to the other deep. ఎందుకంటే నీలో ఉన్న అల ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉన్న అలను పిలుస్తా ఉంది. That is how we recognize each other. ఆ విధంగానే ఒకరినొకరు గుర్తించుకుంటున్నాము. It doesn't no matter whether I am black. నేను నల్ల ఉన్నది ఆత్మకి పెద్ద సంబంధం ఉండదు. It doesn't matter where I come from. నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అనేది ఆత్మ పట్టించుకోదు. As long as I meet you and you have the same spirit. నీవు నేను కలిసినప్పుడు మన ఆత్మలు ఏకీభవించాయి అనుకోండి. It doesn't matter where you come from. ఇంకా ఏకీభవించి సహవాసం which part of the world. ఎక్కడి నుండి వచ్చావు, ఏ దేశం నుండి వచ్చావు, ఏ రంగులో ఉన్నావు అనేది ఆత్మ పట్టించుకోదు. When we meet, మనము కలిసినప్పుడు you are able to recognize this my brother. ఒకరు హత్తుకొని గుర్తిస్తారు. We were with him before the foundation of the world. అలా కలిసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా? సోదరుడా, నేను ఒకప్పుడు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళము మరలా ఇక్కడ కలుసుకున్నామని అనిపిస్తుంది. And you can be able to fellowship. అప్పుడు మీరు సహవాసము చేయ ఇష్టపడుతారు. Oh, our God is great. ఎందుకంటే దేవుడు గొప్పవాడండి. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Now the things that we see with our eyes are temporal. అయితే ఇప్పుడు మనము చూస్తున్న ఈ కార్యాలన్నీ దృశ్యమైనవన్నీ అనిత్యములు. The things that are seen are temporal. మనం చూసేవన్నీ తాత్కాలికమైనవే. You see this beautiful place here you are seeing? మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థలం ఎంత అందంగా ఉందో చూసారా? These things are temporal. ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవే. They had a beginning. వీటికి ఒక ప్రారంభం ఉంది. And someday they will have an end. ఏదో ఒక రోజు ఇది అంతమైపోతాయి. There is a time this house was not standing here. ఒకనొక సమయం రాబోతుంది, అప్పుడు ఈ ఇల్లు బలంగా నిలబడదు ఇంకా. And there is a time this house will not be here. మరియు నేను చెప్తున్నాను, ఏదో ఒక సమయం వస్తది అసలు ఈ భవనమే ఉండదు ఇక్కడ. Because the things that we see are temporal. మనము చూసే కార్యాలన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. But the things that we do not see are eternal. అయితే మనము చూడవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎల్లప్పుడూ నిలిచేవి. That is why it is so important not to walk by what we see. అవి నిత్యములు. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, చూసే వాటి మీద ఆధారపడి మీరు మోసపోకండి, అవి ఎల్లప్పుడూ ఉండవు. Because what we see is temporal and is passing away. నీవు కంటి చూపుతో ఏది చూసినా అవన్నీ నశించిపోతా ఉన్నాయి, అవన్నీ తాత్కాలికమైనవి. The Bible tells me, బైబిల్ నాతో చెప్తుంది, that heavens and the earth shall pass away. బైబిల్ చెప్పింది, యేసు చెప్పాడు, భూమి ఆకాశములు గతించినా గతించిపోవచ్చు గాని but my word shall never pass away. నా మాట ఎన్నడూ నశించిపోదు. So what we see is temporal. కాబట్టి మనం చూసేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తాత్కాలికమైనవి. And we should not depend on it.
We should never depend on it. ఎన్నడూ మనము వాటిని ఆధారము చేసుకోవద్దు. Because the things that we can see or can be proven scientifically are not real. Yes, నిజంగా ఇప్పుడు మనము చూస్తూ శాస్త్రీయ పరంగా ఏవైతే నిర్ధారణ చేయబడి ఉంటున్నాయో అవన్నీ ఎంతో కాలం మన ముందు కనబడవు. It is only the things that are not scientifically proven that are real. Yes, ఏవైతే శాస్త్రీయంగా నిరూపించబడ్డాయో అవి అసలైనవి కాదండి. ఏవైతే శాస్త్రానికి దొరకట్లేదో అవి నిజమైనవి. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. The prophet met a salesman for he went to a place and met a salesman. మరి ప్రవక్త గారు ఒక సమయంలో ఒక స్థలానికి వెళ్తే అమ్మేవాడిని ఒకని కలుసుకున్నాడు. And I want to bring you to read this portion of what he was saying so that you can see this picture. మరి ప్రవక్త గారు ఈ కథ గురించి చెప్పడము నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను. That I'm trying to bring forth. అప్పుడు నేను దేని గురించి చెప్తున్నాను మీకు అర్థమవుతుంది. And he said, some time ago I was in Canada having a meeting. ప్రవక్త అంటున్నాడు కొంతకాలం క్రితం నేను కెనడా దేశంలో ఒక మీటింగ్ You believe our prophet? You believe our prophet? అందరూ ప్రవక్త నమ్ముతున్నారా? And I walked down the street. నేను ఆ వీధుల్లో నడుస్తున్నాను. And there was a man selling televisions. ఒక వ్యక్తి అక్కడ టెలివిజన్లు అమ్ముతున్నాడు. And he was having a program on from over in the States. మరి ఈ రాష్ట్రాలన్నిటిలో ఒక కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు ప్రారంభించారు. And there was a cowboy there strumming a guitar. మరి అక్కడ ఒక టోపీ పెట్టుకుని కౌబాయ్ లాగా తయారైన వ్యక్తి ఒక గిటార్ వాయిస్తున్నాడు. And this man said to me, I'd like to sell you this set, fellow. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, నీకు ఈ వ్యక్తిని నేను అమ్మగోరుతున్నాను. I said, I'm a tourist. అప్పుడు నేను అన్నాను, నేను యాత్రికునండి. Oh, he said, oh, just passing through. ఇలా ఈ దారముడు వెళ్తున్నావా? So they had this conversation with the prophet. అలాగా ప్రవక్త గారితో సంభాషణ జరిగింది. And it continued. అలా కొనసాగి మాట్లాడుకుంటూ విస్తరించుకున్నారు. And it reached a place where the prophet said, ఒకనొక సమయం వచ్చినప్పటికీ ప్రవక్త ఒక స్థలంలో ఇలా అన్నాడు. Oh, that man said that anything that cannot be proved scientifically, అక్కడ ఒక వ్యక్తి నన్ను అడిగాడు, he doesn't believe in it. శాస్త్రీయపరంగా పరిశీలన చేయబడి నిరూపించబడకోకుండా ఏదైనా ఉన్నదంటారా అని But he said the things that cannot be proven scientifically is not real. అప్పుడు నేనన్నాను, శాస్త్రీయపరంగా పరిశీలన చేయబడి నిరూపించబడలేనివి ఏమైనా ఉంటే అవి కాదండి అసలైనవి ఉన్నాయి అన్నాను. Then he asked the salesman. అప్పుడు ఆ అమ్మేవాడిని అడిగాడు, I want to ask you a question. నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి. Could you tell me what love is? అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో చెప్పగలవా? ప్రేమ కనబడుతుందా? చెప్పండి. Could you scientifically show me what love is? ప్రేమను శాస్త్రీయంగా నిరూపించగలవా? Can you go to the drugstore and buy me love? What is word of love? మందుల షాప్కి వెళ్ళి నాకు ప్రేమ దొరుకుతుందా అని నువ్వు అడిగితే నువ్వు నా కొరకు ప్రేమను కొనిపెట్టగలవా? Because I need some more. ఎందుకంటే నాకు కొంత ప్రేమ కావాలి. And you are able to, you can't see it. నువ్వు అంటున్నావు, నువ్వు అనేదాన్ని బట్టి చెప్తున్నాను, నువ్వు ప్రేమను చూడలేవు కదా. It is the unseen. అది అదృశ్యమైంది కదా. Show me what life is. జీవితం అంటే ఏంటో చూపించు. You are not able to see it. జీవాన్ని చూడగలవా నువ్వు? Even when a man dies, ఒక మనిషి చనిపోతే we normally say, మనం ఏమంటాం? his life was gone, అతని జీవం పోయింది, but you are going to bury his body. కానీ అతని శరీరాన్ని పాతి పెడతాం. His life, you are not able to see him. ఎందుకంటే అతని జీవం మీ కంటికి కనపడదు. He leaves. The man that who you are not able to, we are not able to see you. కాబట్టి ఇంతకు ముందు బతికుండి మీరు చూసిన ఆ మనిషి, we only see the temple that you dwell in. నువ్వు చూసిందల్లా ఏంటంటే జీవం పోయి మిగిలిన దేహం మాత్రం మిగిలింది. So he asked this man, show me what life is. కాబట్టి ప్రవక్త అడిగాడు, జీవాన్ని చూపించు నాకు. I need just a little more life. నాకు కొంచెం జీవం కావాలి. మరి could you go and buy me a quarters of worth? మరి వెళ్ళి మీరు ఏమైనా నా కొరకు కొంత జీవాన్ని కొనుక్కుని తెస్తారా? Show me what love is then. చూపించు సోదరుడా ప్రేమ అంటే ఏంటో. What personality is? వ్యక్తిత్వం అంటే ఏంటో చూపించు. What the Holy Spirit is? పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటో చూపించు. What God is? దేవుడు అంటే ఏంటో చూపించు. Even today you cannot show me who God is. ఈ రోజుకి కూడా మీరు ఇవన్నీ చూపించలేరండి. For God is a spirit. ఎందుకంటే దేవుడు ఆత్మై ఉన్నాడు. And you are not able to see him by your own physical eyes. భౌతిక దృష్టితో దేనిని చూడలేరు. So anything that is physical is temporal. కాబట్టి దృశ్యమైనవి ఏవైతే నువ్వు చూస్తున్నావో అవన్నీ అనిత్యములు and perishable. అవన్నీ లయమైపోతాయి. Yet we put so much emphasis on such things. ఎంత వెచ్చించి ఏది చేసినా and then we put so little efforts on the spiritual things that would help us after the life year is over. Yes, ఈ జీవితము బ్రతకడానికి నువ్వు ఎంత ప్రయత్నించి ఎన్ని చేసినా ఎంతో కాలం ఉండదు, తొందరలోనే మాయమైపోతాయి. Amen. ఆమేన్. అందరూ వింటున్నారండి? Hallelujah. Hallelujah.
20 నిమిషాలు. Let's take a few examples. Come again. Let's take a few examples. కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకుందాం. Of men who God chose. దేవుడు చూపించిన of men who decided to follow the unseen. మరి బైబిల్లో కొంత ఉదాహరణలు తీసుకుందాము. వాళ్ళు అదృశ్యమైన వాటిని చూచి జీవించినప్పుడు ఏం జరిగిందో విందాం. Let's take for example. ఉదాహరణకు ఒకటి తీసుకుందాం. A man by the name of Noah. నోవాహు అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడండి. Just before closing, ముగించే ముందు ఈ మాట చెప్తాను. Let's take a few examples here. కొన్ని ఉదాహరణలు విని ముగించుకుందాం. And see how the people that chose to be led by the Spirit of God, దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడిన కొంతమంది మనుషులు, and to follow the unseen, వారు అదృశ్యమైన వాటిని చూస్తూ how God walked with them. అయితే ఆ అదృశ్యమైన వాటిని చూడడం వలన వాళ్ళ కలిగిన లాభం ఏంటో చూద్దాం. Noah, for instance, ఉదాహరణకి నోవాహు, before there was one drop of water that fell from the heavens, నోవాహు ఉండడానికి మునుపు ఒక్క చుక్క నీరు వర్షమైనా లేదు. Noah seen the rain coming. అయితే ఎన్నడూ చూడలేదు ఎవరు నోవాహు అదే వర్షం కురవడం. And there had been no rains. అసలు వర్షాలే లేవప్పుడు. People could not understand what he's talking about. అసలు నోవాహు వచ్చి ప్రసంగం చేస్తుంటే ఏ ప్రజలకి, because there had never been rain. ఎందుకంటే మునుపెన్నడూ వర్షం లేదండి. The skies were always clear. ఆకాశం ఎప్పుడు స్పష్టంగా ఉండేది. And God used to have other methods of irrigating the grass. yes, గడ్డిని మలిపించడానికి దేవుడికి వాటికి కావలసిన చెమ్మ ఇవ్వడానికి దేవుడికి అనేకమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి. So people could not understand what Noah is talking about. కాబట్టి నోవాహు చెప్తుంటే వర్షం పడుతుందని చెప్తుంటే ప్రజలకు అర్థమయ్యేది కాదు. Praise the name of the Lord. అందరూ వింటున్నారా? But because God had talked to him, కానీ దేవుడు నోవాహుతోనే మాట్లాడాడు. and told him that it's going to rain, దేవుడు అన్నాడు వర్షం కురిపిస్తానని. that waters will come from the skies. అయితే ఆ వర్షము ఆకాశము నుండి రాదు గాని, and destroy the world because of sin. ఎందుకంటే పాపము వలన దేశమును పాడు చేస్తాడానికి కాదు. Noah believed it. అయితే దేవుడు అన్నాడు నీరును కురిపించి వర్షాన్ని కుమ్మరించి ఈ భూమిని పాడు చేస్తానన్నప్పుడు నోవాహు నమ్మాడు. He believed something that had never happened. మునిపెన్నడూ జరగని కార్యము జరుగుతదంటే అదృశ్యమైన దాన్ని నోవాహు నమ్మాడు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Because Noah said, ఎందుకంటే నోవాహు అన్నాడు it is going to rain. అది ఖచ్చితంగా వర్షము కురియును. And he saw rain coming. వర్షము కురవడం నోవాహు and he preached about it for 120 years. ఇంచుమించు 120 సంవత్సరాలు బోధించాడు దాని గురించి. Before ever one drop fell on the వర్షపు చుక్క పడడం తెలియదు ఎవరికి. and he made preparations to get away from heat. అయితే రాబోయే ఆ వర్షము ఉగ్రత నుండి తప్పించుకోవడానికి సిద్ధపాట్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. because something in him, అతనిలో ఏదో God had told him, అతనితో ఏదో మాట్లాడింది దేవుడు చెప్పాడు that it is going to rain. వర్షం కురుస్తది. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. He was able to receive something supernatural from God. దేవుని యొద్ద నుండి సహజాతీతమైన దాన్ని ఏదో పొందుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. and he made preparation for something that was not visible. ఏదో దృశ్యమైన దాని నుండి తప్పించుకోవడానికి అదృశ్యమైన ఏర్పాట్లు మొదలు పెట్టాడు నోవాహు. because he believed on him that said it. ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడంటే జరిగి తీరుతని నమ్మకం ఉంది. will bring it come to pass. దేవుడు మాట ఖచ్చితంగా కార్య రూపము దాలుస్తది. I am so glad that by faith we can see afar. నేను చెప్పగలను అదృశ్య విశ్వాసమును బట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను దూరమైన కార్యాలు విశ్వాసమును బట్టి చూడగలం మనం. the coming of the Lord. ప్రభు యొక్క రాకడ కనబడుతుందా మీకు? and we should make preparations. మరి ప్రభు యొక్క రాకడ వస్తుందని తెలిసినప్పుడు మీ సిద్ధపాటు ఏర్పాటు చేసుకున్నారా? we should make ourselves ready. మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపడడానికి ఏర్పాటు మొదలు పెట్టారా? because God is going to burn this world. ఎందుకంటే దేవుడు ఆ రోజు నీటితో పాడు చేసినట్టు ఈసారి అగ్నితో ఈ భూమిని కాల్చేస్తానన్నాడు. not because we ever saw it. మనము ఏదో మునుపు చూసేసామని కాదు. but because in his word he has said it. ఇది మనం చూసే దాని మీద కాదు, ఆయన వాక్యం మునుపే చెప్పింది. and because we are Christians, మనము క్రైస్తవులము కాబట్టి we believe God's words to be true. దేవుని మాట వాస్తవమని మనము నమ్ముతాం. God is going to destroy this world. ఈ లోకమును మనము పాడు చేస్తాడన్న మాట నమ్ముతున్నాం. and we are believing it like Noah. నోవాహు ఆ రోజు నమ్మినట్టే మనందరము నమ్ముతున్నాం. praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం అండి. we are making preparations to get out of this whole world. వర్షం కురుస్తదన్నప్పుడు నోవాహు ఏర్పాట్లు మొదలు పెట్టాడు. ఇప్పుడు భూమి కాలిపోతున్నప్పుడు మన ఏర్పాట్లు మనం మొదలు పెట్టాలి కదా. just as Noah was making preparations to get out of the flood. ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారండి? flood వరద. water. వరద కాదు కాదండి, ఫ్లడ్ అండి.
కాదండి, జలప్రలయం. ఓకే, ఆ జలప్రలయమును తప్పించుకోవడానికి అది దృశ్యమైన జలప్రలయము, కానీ నోవాహు అదృశ్యమైన ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టాడు. The people of the time of Noah could not believe whether there is going to be a flood. నోవాహు కాలములో ఉన్న ప్రజలు వరద వస్తది, జలప్రలయం వస్తదంటే అసలు ఆయన మాట విన్నవాడే లేడు. They looked at him ఆయన వంక చూశారు. as he preached to them. వాళ్ళకి ప్రసంగం చేస్తుంటే They saw a crazy man. ఈడు పిచ్చోడ్లాగా ఉన్నాడు అన్నారు. They saw a person who is out of his mind. బుర్ర చెడిపోయినాడు ఎవడో వచ్చాడు మన దగ్గరికి అన్నారు. The same thing that they are seeing the preachers today. ఈ రోజు ప్రసంగికులు వాస్తవాలు మాట్లాడితే చూసి ప్రజలు కూడా అలాగంటారు. They think we are crazy. మనం పిచ్చోళ్ళం అంటారు వాళ్ళు. When we say the coming of the Lord is near, ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపంగా ఉందంటే, and that this world is going to be burned, దేవుడు తొందరగా వచ్చేసి భూమిని తగలబెడతాడు అంటే they think we are out of our mind. వాళ్ళు అంటారు మనకు బుర్ర చెడిపోయింది అంటారు. But for sure, కానీ ఖచ్చితంగా just as it was in the days of Noah, నోవాహు దినాల్లో జరిగినట్టే it is going to be in this day. ఈ దినములలో జరుగునని దేవుడు మాట చెప్పాడు. We are going to leave this world one of these days. ఏదో ఒక దినమున ఈ భూమిని మనము వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం. And this world is going to be burned with unquenchable fire. అగ్నితో దహించబడబోతా ఉంది. I don't want to be here at that time. కానీ నేను అది జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ ఉండుట నాకు ఇష్టం లేదు. And Noah looked at this, at God's word. ఓ మీరందరూ దేవుని వాక్యం వైపే మీ చూపును పెట్టండి. Against all criticism. ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా లెక్క చేయకండి. Against everything. ఏది వచ్చినా ఏది మాట్లాడినా వినకండి. Yet he believed God. కేవలం ఎన్ని విమర్శలు మాట్లాడుతున్నా, ప్రజలు ఎంత వ్యతిరేకిస్తున్నా నోవాహు ఏం పట్టించుకోలేదండి. He believed it's going to rain. దేవుడు చెప్పిన మాట వర్షం వస్తదంటే దాన్నే నమ్ముతూ జీవించాడు. He could see the clouds by faith. Yes, అప్పుడు ఏమీ లేదు, కానీ వర్షం వచ్చేటప్పుడు వచ్చే మేఘాల్ని విశ్వాసంతో చూశాడు నోవాహు. Amen. And he knew that it is going to rain. అతడికి అర్థమైపోయింది ఏది ఏమైనా వర్షం కురుస్తది అని నమ్మాడు. The same way we look at the world today. ఈ రోజు మనం లోకం వైపు అలాగే చూడాలా. And see how sin is heaping on the face of the earth. Yes, ఈ భూమి మీద పాపమనే వరదలో, పాపమనే ఆ దానిలో లోకం ఎంత మునిగిపోతుందో విశ్వాసమును బట్టి చూడండి. And by faith we see a destruction coming. మరి అలా చూస్తూ ఇలాంటి దరిద్రమైనటువంటి లోకం పైన రాబోయే అగ్ని ఉగ్రతను కూడా విశ్వాసముతోనే చూడండి. And we are here to warn you to run for your life. Yes, ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉన్నది ఎందుకంటే ప్రాణం కాపాడుకోవాలంటే, తప్పించుకోవాలంటే క్రీస్తు వాక్యం వైపు తిరగండి అని చెప్పడానికి. Run for your life. ప్రాణాన్ని కాపాడుకోండి. Run for safety. ఓ రక్షణ స్థలానికి పారిపోండి. Just like Noah preached to his people. నోవాహు తన ప్రజలకు బోధించినట్టే. So we are preaching to you today. ఈ రోజు మేము మీకు బోధిస్తున్నాం. To run to the safety. నోవాహు ఓడలోనికి పారిపోయినట్టు మీరు కూడా రక్షణ స్థలములోకి పారిపోండి. Destruction is coming. ఎందుకంటే నాశనము రాబోతుంది. This world is going to be burned. ఈ లోకమంతా కాలిపోబోతుంది. Run for your life. అయితే దానిలో పడిపోకుండా తప్పించుకోవడానికి సురక్షిత స్థలానికి వెళ్ళిపోండి. The name of the Lord is a mighty tower. Amen. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమే మన రక్షణ స్థానము. Where the righteous run and are saved. నీవు రక్షించబడాలంటే యేసయ్య నామం అనే స్థావరములోకి రండి. There is where we want to run. అక్కడికే మనం పారిపోవాలి. By faith. విశ్వాసమును బట్టి. Not by sight. ఓ కంటి దృష్టిని బట్టి కాదు. There is no house that is going to save us from the destruction that is coming. కంటి దృష్టి వలన, కంటి చూపు వలన నీకు కనిపించే ఏ స్థలము రక్షణ స్థావరము కాదు. What is going to save us from the bombs and the fires that are coming? అగ్ని గంధకాలు భూమి మీద కురుస్తున్నప్పుడు, ఈ భూమి అగ్నితో కలిపోయేటప్పుడు ఎవడు నిన్ను రక్షిస్తాడు? ఎక్కడ ఏ స్థావరములో నువ్వు దాకోగలవు? Is what he promised in his word. కానీ ఆయన ముందే వాగ్దానం చేసి బైబిల్లో చెప్పాడు కదా, that I'm going to take you to the rapture. అవి జరగక మునిపే ఎత్తబాటులో నేను మిమ్మల్ని కొనిపోదును. Before the destruction comes to strike you. నాశనము కాక మునిపే నా చేతులతో నేను మిమ్మల్ని ఎత్తి పట్టుకుందును అన్నాడు ఆయన. Amen. So run for your lives, my friends. ప్రాణమును తప్పించుకోవడానికి పారిపోయిన ఆయన దగ్గరికి. Because why? Yes, sir. You know his promise is true. ఎందుకని చెప్తున్నానంటే ఆయన వాగ్దానము వాస్తవం. And he that promised is faithful. మాట ఇచ్చిన వాడు నమ్మదగిన వాడును, నెరవేర్చుటకు సమర్థుడైన దేవుడు.
Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తుతి కలుగును. That is where I ran. అందుకే నేను పారిపోయాను. That is where I am. నేను తప్పించుకున్నాను. I ran many years ago and hid myself there. అనేక సంవత్సరాల క్రితం నా ప్రాణమును తప్పించుకొని సురక్షితమైన స్థలములో నా తల దాచుకున్నాను. And I am so glad today. ఇప్పుడు నేనైతే సంతోషవంతుడను. That I am in the safety zone. ఎందుకంటే నేను క్షేమకరమైన స్థావరములోకి వచ్చేసాను. In Christ Jesus. నా స్థావరం ఏదో తెలుసా? ప్రభువు There is something in me. ఓ ఆయన నాలో ఉన్నాడు. That tells me I'm in the safe zone. నాలో ఉన్న ఏదో చెప్పింది నాకు నీవు సురక్షితమైన స్థలములో ఉన్నావు. He gave me his comforter. ఆయన నాకు ఆదరణ ఇచ్చాడు. He put something in me. నా లోపల ఆయన ఏదో పెట్టాడు. That tells me I'm safe. అది నాకు చెప్పింది నీవు సురక్షితంగా ఉన్నావు, భయపడకు. I wish he can do to you the same as he did to me. నాకు చెప్పిన నా దేవుడు నాకు చేసిన కార్యాలు దేవుడు మీకు చెప్పి చేస్తాడని చెప్తున్నాను. That thing in this world matters. ఈ లోకములో ఆ మాటలకి ఏమి విలువ ఉండదు. You know you are safe in his arms. కానీ ఆయన హస్తములలో నిన్ను మరుగు చేసి కాపాడుతున్నాడు. You feel like a little child. ఆయన అంటున్నాడు చంటి బిడ్డను హత్తుకున్నట్టు in his mother's arms. ఆయన చేతులతో ఎత్తుకున్నాడు నిన్ను. The feeling of safety. ఓ రక్షణ అనుభూతిని ఇస్తున్నాడు. When you are in him. నువ్వు ఆయన చేతిలో ఉంటే there is nothing that can harm you. ఏది నీకు హాని చెయ్యదు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Amen. Amen. So when I think that the Holy Spirit can lead a man, మరొక మనిషిని ఒక మానవుని పరిశుద్ధాత్మ నడిపించినప్పుడు and tell him things, ఆయనకి విషయాలు చెప్పినప్పుడు and make him act different, ఆ విషయాలు గ్రహించిన మానవుడు ప్రత్యేకంగా ప్రవర్తిస్తాడు. and make him believe things and receive things that the world never could believe could happen. ఆ కార్యాలు ఆ వ్యక్తిని ఏం చేస్తాయంటే మునుపెన్నడు జరగని విషయాలు జరుగుతాయని నమ్మేటట్లు చేస్తాడు ఆత్మ. Yes. అవునండి. The leading of God. దేవుని యొక్క నడిపింపు. He can lead you to believe things that the world can never believe they can never happen. ఈ లోకంలో ఎన్నడూ జరగని విషయాలు, లోకమెన్నడూ నమ్మశక్యం కాని విషయాలను నిన్ను నమ్మేటట్లు చేయడానికే దేవుని ఆత్మ నడిపిస్తాడు. Until the people of the world and your friends looks at you and see you are crazy. చివరికి ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రజలు, నీ స్నేహితులు, మీ బంధువులు ఏమంటారంటే వీడికి పిచ్చి పట్టేసింది, ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియట్లేదు అనే స్థాయిలోకి వస్తారు. That is how it was in the days of Noah. నోవహు దినాల్లో జరిగింది అదే కదా. He experienced the same thing. అలాంటి విషయాలే కదా అతను అనుభూతి చెందాడు. And he waited. అతడు ఎదురు చూశాడు. And believed. అతడు విశ్వసించాడు. And moved with the fear. దేవుని భయముతో జీవించడం మొదలుపెట్టాడు. And built the ark. ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టాడు. The same way today. ఈ రోజు కూడా when we heard the gospel, మనకి సువార్త వచ్చినప్పుడు we ran with the fear. మనము దేవుని భయముతో పరిగెట్టాలా? అర్థమైందా? దేవుని సువార్త మనము దేవుని భయముతో జీవించాలా? Noah with the unseen of the natural eye. నోవాహు కను దృష్టితో భౌతికమైన వాటి వైపు భయపడలేదు. Yet he believed with his spiritual eye. అతడు ఆ భౌతికమైన నేత్రాలతో చూస్తూ ఆత్మీయ నేత్రాలతో జీవిస్తూ బ్రతికాడు. And tuned to the word of God. అతడు దేవుని వాక్యము పైన seen the rain falling by faith. అదృశ్యమైన ఆ వర్షము పడడము నోవాహు చూశాడు. Oh my. Oh, I wish now we can cast down our reasoning, our thinking. ఇప్పుడు నేను ప్రవక్త అంటున్నాడు, ఇప్పుడు ప్రభువా మా ప్రజలలో ఉన్నటువంటి ఈ భయాందోళనలు తొలగిపోవును గాక. But with our hearts could tune to the word of God and to see a revival break forth. కానీ మా హృదయమందు దేవుని యొక్క వాక్యము మా హృదయ పలకల మీద రాయబడినప్పుడు ఆ వాక్యమును బట్టి మేము తప్పించుకొందుము గాక. To see people running for their lives. మరి ప్రజలు నాశనం వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి ప్రాణం కోసం ఎలా పరిగెడతారు? Out as full. ఆ బయటేమో మరణముతో పరిగెడుతున్నారు. To see the church packed. సంఘము పడిపోవడం కనబడుతున్నారు. To see a revival spreading. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ యొక్క ఉజ్జీవము రగిలించబడడం చూస్తున్నాం. A fire that cannot be put out. ఎందుకంటే దేవుడు కుమ్మరించే అగ్ని ఆపడం ఎవడి వల్ల కాదు. That people will begin to pray. అప్పుడు ప్రజలు మొదలు పెడతారు ప్రార్థన చేయడం. And run for their lives. అగ్ని కొరవడం మొదలు పెట్టాక ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి పరిగెడతా ఉంటారు ప్రజలు, ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెడతారు. Destruction is on the way. ఎందుకంటే నాశనం అనేది మొదలైపోయింది. Another example before we close. ముగించుకునే ముందు ఇంకొక వ్యక్తి ఉదాహరణ was Abraham. అతని పేరు అబ్రహాం. అబ్రహాము believed on the unseen. అదృశ్యమైన దానిపైన అబ్రహాము నమ్మిక ఉంచాడు. When God talked to him, దేవుడు అతనితో మాట్లాడినప్పుడు
from where he lived in Babylon, in the city of war, అతడు ఎత్తైన ప్రాకారములు కలిగిన బబులోనులో నివసించినప్పుడు, that God would go and give him a city దేవుడు అతనికి ఒక దేవుడి స్వహస్తాలతో whose builder and maker was God. పట్టణాన్ని చూపించాడు. He packed up everything and started looking for this city that God had given him. 1 minute sir. ఎత్తైన ప్రాకారములు కలిగిన స్థలాల్లో జీవిస్తున్న అబ్రహాంకి దేవుడు ఏమి చూపించాడంటే, నా చేతులతో నా స్వహస్తాలతో నేను నిర్మించబోతున్నటువంటి ఆ పట్టణాన్ని చూపించినప్పుడు అబ్రహాము తట్టబొట్ట చదివేసి అక్కడికే వెళ్ళిపోతానని ప్రయాణం మొదలు పెట్టాడంట. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. He packed everything అన్ని చదివేసుకున్నాడంట and started seeking for this city. ఇప్పుడు ఆ పట్టణం ఎక్కడ ఉందని ఎతకడం మొదలు పెట్టాడంట. And 25 years later, 25 సంవత్సరాల తర్వాత, after the promised son had been promised, వాగ్దాన కుమారుడు వాగ్దానం చేయబడిన తర్వాత, he received his son. తన కుమారుని 25 సంవత్సరాల తర్వాత పొందుకున్నాడు. Yesterday in the fellowship, somewhere we were preaching, నిన్న రాత్రి జరిగిన కోటలో మేము చెప్పాము ఆ మాటలు. we talked about Abraham, అబ్రహాము గురించి మాట్లాడాం, and his faith. అతని విశ్వాసం గురించి. If there was ever a man ఎవరైనా ఒక మనుషులంటూ ఉంటే, that believed in the impossibilities, అసాధ్యమైన దాని మీద విశ్వాసం కలిగిన వాడు ఎవరైనా ఉంటే, was this man Abraham. ఎవడో కాదు, అబ్రహామే. No wonder God loved him. అయినా దేవుడు అతనిని అంతగా ప్రేమించాడు. He loved his faith. తన విశ్వాసాన్ని ప్రేమించాడు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం అండి. And because we are always Abraham's children, మనమందరం అబ్రహాము సంతానము కాబట్టి, we have the same kind of faith. మనకి అందరికీ అలాంటి విశ్వాసమే ఉండాలి. Of believing the impossibilities. అసాధ్యమైన దాని వైపే మనం నమ్మాలి. Amen. Amen. He believed on what he could not see. అతడు ఎన్నడూ నమ్మలేని నమ్మశక్యం కాని దాన్ని చూశాడు. He wandered about in deserts. అతడు అరణ్యంలో ప్రయాణం వెళ్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. And in the mountains. పర్వతాలు ఎక్కాడు. And in the valleys. లోయల్లోకి వెళ్ళాడు. And in all kinds of conditions. అన్ని రకరకాల స్థితులు చేసి confessing that he was a pilgrim and a stranger. ఆ యొక్క యాత్రికుడిగా ప్రయాణికుడిగా జీవిస్తూ నడుస్తున్నప్పుడు, and he was looking for a city whose builder and maker was God. ఉన్న ఇల్లును వదిలిపెట్టి గూడు గుడారం లేకుండా అరణ్యంలో తిరుగుతూ అదృశ్యమైన దేవుడు చూపించి దాని మీద నమ్మకం పెట్టుకుని బయలుదేరిపోయాడు. By faith. విశ్వాసమును బట్టి. Every born again child tonight, ఈ రాత్రి ఈ మధ్యాహ్నము ప్రతి తిరిగి జన్మించిన క్రైస్తవుడు, he comes through Abraham's blessing. అబ్రహాము దీవెనలలో పాలిభాగస్తులమే. God loved him. ఎందుకంటే దేవుడు అతన్ని ప్రేమించలేదా? He loved the faith that was in Abraham. అబ్రహాములో ఉన్న మన తండ్రి అయిన అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసాన్ని దేవుడు గౌరవించలేదా? Because he believed on the unseen. అదృశ్యమైన దాన్ని అతడు నమ్మాడు గనుక he walked by faith. విశ్వాసమును బట్టి నడిచాడు. He didn't look at his old age. తన సొంత వయస్సు మీద ఆధారపడలేదు. He never looked at the barrenness of his wife. తన గొడ్రాలితో ఉన్న భార్య వైపు ఎన్నడూ చూడలేదు అబ్రహాము. That didn't matter to him. అతని విశ్వాసాన్ని తన భార్య గొడ్రాలితనము అడ్డుకోలేకపోయింది. What mattered was what God said. అతడి ఆశ ఏంటంటే, ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, తన భార్య గొడ్రాలితనం ఆపలేదు, తన వయసు వృద్ధాప్యంలో ఆపలేదు, కానీ అతని విశ్వాసము దినదినము వృద్ధి చెందింది. And we confess today that we are peculiar people. Yes, ఈ రోజు మనం ఎలా చెప్పాలంటే, ఆ రోజు ఒక్కడిగా వచ్చిన అబ్రహాం ఎలా ప్రత్యేకమైన వాడు, మనము కూడా ప్రత్యేకమైన మనుషులమై ఉన్నాం. We are strangers. మనం కూడా యాత్రికులము, పరదేశులమే. We are looking for something that we do not see. మనం మునుపెన్నడూ చూడని అదృశ్యమైన దానిని మనం చూచుటకు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. Something in us. మన హృదయంలో ఏదో ఉంది. Something in the control tower. మన లోపల నియంత్రణ కేంద్రం ఉంది. అది చెప్తుంది ఏదో ఉంది. Every redemptive blessing between here and there. ప్రతి విమోచనకరమైన ఆశీర్వాదము ఇక్కడైనా అక్కడైనా God promised to give us. దేవుడు మనకి ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన ప్రతిదీ, and we are walking by faith. అవన్నిటిని బట్టి విశ్వాసముతో నడుద్దాం. We are pilgrims. మనము యాత్రికులం, పరదేశులం. I don't care who says what. ఎవరు ఏది చెప్పినా మనకు అనవసరం. I know something in me tells me it is real. నా లోపల ఏదో నాతో చెప్పింది. I just start walking. కేవలం నేను నడవడం సాగిపోతాను. Looking. చూస్తూ ఉంటాను. Praising. దేవుని స్తుతిస్తాను. Confessing. ఒప్పుకుంటూ ఉంటాను. Because it can never fail. ఎందుకంటే ఆయన మాట అన్నది ఓడిపోదు. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. We see another last character here called Moses. ఇక చివరి వ్యక్తిని చూద్దాం. ఆయన పేరే మోషే. అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా? Moses. When he was in Egypt, అతడు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు he had a choice to make. అతడికి
ఒక తీర్మానం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. He had an opportunity that not many people has ever had such an opportunity. అంతమంది ప్రపంచంలో ఎంత జనాభా ఉన్నా మోషే తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయానికి తనకున్నంత హక్కు ఎవరికి లేదు. God is a miraculous God. వింటున్నారా? దేవుడు అద్భుతకరుడు. First of all, his birth was a miracle. The birth of Moses was a miracle. మొట్టమొదటిగా అతని పుట్టుకే ఒక అద్భుతం. He was born during persecution time. కష్ట సమయంలో పుట్టాడు. మరణకరమైన ఆజ్ఞ ఇవ్వబడినప్పుడు పుట్టాడు. And God's miraculous way saved him from being killed. దేవుని యొక్క అద్భుతమైన పద్ధతిలో దేవుడు మోషేను కాపాడేశాడు. He grew up in the king's palaces. అసలు దేవుడి పద్ధతి చూడండి. అతడు శత్రువింటిలో పెరిగాడు. You all know the story. మీకు కథ అంతా తెలుసు. And one day when he was a great general, after he grew up in the army. పెద్దవాడైన తర్వాత ఒక అధిపతిగా మారాడు. He looked out of the same window that Pharaoh did. ఫరో ఏ కిటికీలో నుండి చూస్తాడో ఫరో యొక్క కిటికీలో నుండే మోషే చూశాడు. And Pharaoh seen the Israelites of nothing but a bunch of mad daubas. Yes. Just slaves. మరి మోషే చూసినప్పుడు ఇశ్రాయేలు ఎలా కనబడ్డారంటే పాపం మట్టి తొక్కుకుంటూ ఎంతో బానిసత్వంలో మునిగిపోయినటువంటి వ్యక్తులుగా కనబడటం చూశాడు. Oh, they looked, they were no good. మోషే అన్నాడు, అయ్యో ఇది బాగోలేదే. To Pharaoh they were slaves. ఫరోకి అయితే వాళ్ళు బానిసలే. But to Moses, కానీ మోషేకి he had been taught, అతడు నేర్పించబడ్డాడు. a promise. చిన్నప్పటి నుంచి ఒక వాగ్దానం. He had been born a deliverer. అతడు ఒక విమోచకుడిగా పెరుగుతున్నాడని తల్లి చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. His own mother had rejected something as he brought him up. Yes, తన సొంత తల్లి ద్వారానే ఈ విషయాలు చెప్తూ పెరిగాడు గాని అతను నేనే తల్లి అని అతనికి చెప్పే స్థాయి ఆమెకి లేదు. That he was a special person. అందుకే అతడు ఒక ప్రత్యేకమైన వాడిగా పెరిగాడు. And he believed it. అతడు నమ్మాడు. So all the Egyptians, కాబట్టి ఐగుప్తీయులందరూ, to Pharaoh, all the Israelites, to Pharaoh, they were rejected people. Yes, ఫరో దృష్టిలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ తృణీకరించబడిన వారు, బానిసలు మాత్రమే. The way we are rejected by the world. మరి మనం ఎవరో? మనం కూడా తృణీకరించబడి త్రోసివేయబడిన జనులేమే కదా. And Moses by faith, కానీ విశ్వాసమును బట్టి మోషే looked at the unseen. అదృశ్యమైన కార్యాన్ని చూశాడు. There was something in him that was different. అతనిలో ఏదో ప్రత్యేకమైన లాగుడు ఉంది. There was something in him that was different. అతని లోపల ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనది ఉన్నది. And there was something in you that is different. మరి నీలో కూడా ఏదో ప్రత్యేకమైనది ఒకటి ఉంది. You are different from your friends. నీ స్నేహితుల వంటి వాడవు నువ్వు కాదు. You left many people in the world who don't, and you came here to believe this strange message. ఈ లోకంలో ఉన్న అనేక మంది స్నేహితులను విడిచిపెట్టి ఇదేదో నిజమైన దారి అని ఈ దారిలోకి నువ్వు వచ్చావు. Which is not popular. అది అందరికి ప్రసిద్ధిగాంచింది కాదు. Praise the name of the Lord. నువ్వు ఎన్నుకున్న దారి అందరూ మెచ్చుకునే దారి కాదు ఇది. A very peculiar message. కానీ ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన వర్తమానం. You believed it. నువ్వు నమ్మావు దీన్ని. To show that there was something in you. నీ లోపల ఏదో ఉంది. That was looking at the unseen. అది అదృశ్యమైన దాని వైపు నిన్ను లాగింది. That was pulling you. అది నిన్ను లాగుతుంది. That made you see the world different. లోకాన్ని వ్యత్యాసంగా కనబడేటట్లు చూపించింది నీకు. The way Moses did. మోషే చేసినట్టే he looked at those people. ఆ ప్రజల వైపు చూశాడు. He looked at the unseen. అతడు అదృశ్యమైన దాన్ని చూశాడు. And having an opportunity of the throne, సింహాసనం మీద కూర్చునే అర్హత ఉన్నప్పటికీ he refused to be the son of Pharaoh. నేను ఫరో కుమారుని అనిపించుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు మోషే. Because he had been taught that he was a son of Abraham. ఎందుకంటే అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పిన మాట నువ్వు అబ్రహాము కుమారుడు అయ్యా. He refused better things. శ్రేష్టమైన స్థానాలు వదిలేశాడు. He rejected an opportunity. ఒక గొప్ప ధన్యత భాగ్యాన్ని వదిలేశాడు. To become the next Pharaoh. కాబోయే ఫరో స్థానాన్ని వదిలేశాడు. The way you rejected many opportunities, I believe, in the world. అనేక అవకాశాలు వచ్చాయి, అనేక బాధ్యతలు వచ్చాయి, అన్నిటిని వదిలేశారు కదా. To become a rich man. ధనవంతుడైపోయే అవకాశాలు ఎన్నో వచ్చాయి నీకు. To become a better person in your society. సమాజంలో పేరుగాంచే గొప్ప వ్యక్తిగా ఉండే స్థానం వదిలేసావు. But then you decided to be identified with the low class people. కానీ నువ్వేమని తీర్మానించుకున్నా తెలుసా? పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగి డబ్బులు కలిగిన వారి మధ్యలో సాంగత్యం చేయడం కంటే దరిద్రులైన ప్రజల మధ్యలో కుడి ఎడమని తెలియని వారి మధ్యలో ఉండడమే శ్రేష్టం అనుకున్నావు. Because there was something in you. ఎందుకంటే నీ లోపల ఏదో ఉంది. That was calling you. అది నిన్ను లాగింది. There was something different నీ లోపల ఏదో ప్రత్యేకమైన in you because you are a son of Abraham. అదే ఆ ప్రత్యేకత నువ్వు దేవుని కుమారుడు కుమార్తెవు.
Amen. Amen. He made a choice. ఆయన ఒక ఎన్నిక తీసుకున్నాడు. He made a choice. ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. He made a choice. ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. Which was not easy. అది అంత సులువైన నిర్ణయం కాదు. And what choice are you making today? మరి ఈ రోజు మీరు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు? Here is the world. ఇక్కడేమో లోకం. Will you make a choice to follow Christ? క్రీస్తుని వెంబడించాలనే నిర్ణయం తీసుకుంటావా? Or you will go back to the world? లేదా లోకంలో తిరుగుతాననే నిర్ణయం తీసుకుంటావా? Let me tell you, brother, sister. సోదరి నన్ను చెప్పని. Find that Holy Spirit that takes control in the heart. నీ హృదయాన్ని నియంత్రించే పరిశుద్ధాత్మ ఎక్కడ ఉంటదో అక్కడ నువ్వు కనుగొను. And those perceptions begin to come. And to tell you that God is God in your heart. దేవుడని వాస్తవమని నిజమని చెప్పే స్థలం ఏదైతే ఉంటదో అక్కడే పరిశుద్ధాత్మ ఉంటదని కనిపెట్టు. Then the things of the world loses meaning. ఇక ఆ నిర్ణయం నువ్వు తీసుకుంటే లోక సంబంధమైనది ఏది కూడా నిన్ను ముట్టుకొనజాలదు. When you have God in your heart, హృదయంలో గనుక దేవుడు ఉంటే the things of this world loses meaning. ఈ లోక సంబంధమైన కార్యాలన్నీ నీ నుండి దూరం అయిపోతాయి. The taste of pleasure loses meaning. నీ లోపల ఉన్న లోకాశ బయటికి పోతది. The taste of the things of the world, they lose meaning. ఈ లోకంలో ప్రేమించే ప్రతి కోరిక నీలో నుండి బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. They become of no value to you. ఇక నీకు అవి విలువ లేనట్టుగా మారిపోతాయి. And you become crazy to the people. నీవు ప్రజలకు వెర్రివాడిగా ఉంటావు. Because you begin to realize that those things are perishing. అప్పుడు ఎందుకు నువ్వు అలా అయిపోతావంటే ఈ లోకమైన కార్యాలన్నీ నశించిపోతాయి. That is what Moses looked. మోషే అలాగే కదా చూశాడు. He knew one day Egypt will not be there. ఒక రోజు అనుకున్నాడు నేను ఇక్కడ ఉండడం నాకు ఇష్టమే లేదు అనుకున్నాడు. But he knew that Israel will be there. కానీ ఆయన అన్నాడు నేను ఇశ్రాయేలీయులు ఎక్కడుంటే నేను అక్కడే ఉండాలనుకున్నాను. Because there was a promise. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక వాగ్దానం ఉంది. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. We are closing. ముగిస్తున్నాను. Then I want you to notice. మీరు గమనించండి. What Moses did when he got that vision of the unseen. అదృశ్యమైనటువంటి ఆ దర్శనాన్ని మోషే చూసినప్పుడు మోషే ఏం చేశాడు? There was the throne before him. అతని ముందు సింహాసనం ఉంది. All the world laid at his hand. అతని లోకమంతా అంటే లోక మర్యాదలన్నీ కూడా ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి. Everything that was pretty could happen. లోక సంబంధమైన అందమైన కార్యాలు గౌరవాలు. The next Pharaoh of Egypt. కాబోయే ఐగుప్తుకి ఫరో. He had the opportunity of having all the money. డబ్బు అంతటి పైన పొందుకునే అర్హత ఉంది. The women. స్త్రీలు. The beautiful girls. అందమైన అమ్మాయిలు. And the social life like it is today. సామాజికమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు. And all the popularity. మరియు లోకం యొక్క అంద సౌభాగ్యము. But what did he look down in the mud pit? Why did he look down to the mud pit? కానీ ఆ మురికి దాన్ని ఏమంటారండి? బట్టీలో మట్టి తొక్కుతారు దాన్ని. Mud pit, you know? Like how you make bricks. అతని కను దృష్టి అంతా దీనంతటి మీద లేదు గాని అతని చూపు అంతా అలుసుపోయినట్టాడంట. What made him identify himself with the mud daubas? స్థాయిలో ఉండాల్సిన నేనని అనుకోవడానికి బదులుగా ఆ మట్టి తొక్కుకుంటాననే స్థాయికి ఎందుకంత అనిపించింది? What made him do that? అలా ఏం చేసింది? It was something in him. తన లోపల ఏదో ఉంది. That made him choose the right thing. సరైన నిర్ణయం తీసుకునే వైపే అతన్ని నడిపించింది. And be identified with those mud daubas. గొప్ప ఆ యొక్క మట్టి తొక్కే ప్రజలతో వారిలో నేనొక్కడిని అనిపించుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు. Because he knew they were under a promise. ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు అక్కడ మట్టి తొక్కే ప్రజలు సామాన్యులే, వాగ్దానము చేయబడిన ప్రజలు. The same way we are under a promise. మనం కూడా అలాంటి వాగ్దానము మన కొరకు ఉన్నది. Praise the name of the Lord. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. Amen. Amen. I see that we are God's children. నేను చూడగలుగుతున్నాను వారందరూ దేవుని పిల్లలే. They were called everything in the world. ప్రపంచమంతటిలో నుండి దేవుని పిల్లలు పిలవబడుతున్నారు. But they were heirs of the promise. కానీ వారు పిలవబడడం కాదు, వారు పిలవబడిన వారు వాగ్దానమునకు వారసులు. And he took his stand with them. దేవుడు వారి పక్షమున నిలబడ్డాడు. He did not sympathize with them. దేవుడు వారి యొక్క సింపతి కోరుకునేవాడు కాదు. He took his stand with them. దేవుడే తన ప్రజల పక్షమున నిలబడ్డాడు. And you should not come to the message to sympathize with us. దేవుడి విషయంలో మన మీద ఎవరు జాలి పడాలని కోరుకోకండి. Say those people are good people. ప్రజలు చాలా మంచి వాళ్ళు.
You should take part and be identified with them. ఎవరో మన మీద జాలి పడాలి, జాలి చూపాలని కోరుకోకండి. నీ తీసుకునే నిర్ణయము దేవుని పక్షమున నువ్వు నిలబడుటకు నిర్ణయం తీసుకో. And become one of them. అప్పుడు నువ్వు దేవుని ప్రజలతో ఒకరిగా ఉంటావు. So is it today. ఈ రోజు కూడా అంతేనండి. To any man or woman ఏ పురుషుడైనా that will forsake the things of the natural high. భౌతికమైన నేత్రములకు ఆకర్షణీయమైన And that is eternal. అది నిత్యమైన